Good evening. Can you please confirm online participants? Is everything clear? Audio and video? Thank you. So the session is joined by Venkat Ramanamurthy sir, who is currently under training and selected as a district registrar in recently conducted ABPSC Group 1. So let me invite and once again congratulate and on behalf of Team Civic Center. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening. Yes, sir. We have students from Telangana. The agenda for today's interaction will be confined to essay paper and paper 4, economy and development. So I'll be introducing briefly about agenda of the session. First agenda చూసుకొని కామన్ మిస్టేక్స్ ఏంటి, సార్ ఎలా అప్రోచ్ అయ్యారు, మీరు ఎలా ఓవర్కమ్ చేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ బి కన్ఫైనింగ్ స్పెసిఫిక్ టు పేపర్ 4 అండ్ జనరల్ ఎస్ఏ. Why in the sense he has scored one of the highest score in essay paper and paper 4. So I take this opportunity to introduce the agenda for today's session. మనకి అజెండా చూసినట్లయితే బ్రీఫ్గా మనకి టాపర్స్ మార్క్స్ అనాలిసిస్ ఎలా వచ్చాయి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్వ్యూ లేదు కదా, ఇంటర్వ్యూ లేకపోయినా కానీ మనకి మెయిన్స్లో ఎంత రావాలి, ఎలా అప్రోచ్ ఉండాలి. ఇట్స్ ఎ రివర్స్ అప్రోచ్ ఓన్లీ. యూ వాంటెడ్ టు గెట్ ఇన్ టు యువర్ డ్రీమ్ సర్వీస్ ఆఫ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్, డిఎస్పీ ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్ట్రార్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద సర్వీస్ యూ డ్రీమ్ ఇట్. But how many marks you need to score in mains exam? Do you have any reference? Whether the reference from APPSC mains exam score is relevant for TSPSC or not? That will be understanding from the toppers marks of APPSC group 1 because this exam is the very recent. వీళ్ళకి రీసెంట్గా ఎగ్జామ్ జరిగింది కాబట్టి స్టాండర్డ్ కూడా మనం కంపేర్ చేయొచ్చు ఎక్సెప్ట్ రీప్లేసింగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సిలబస్ విత్ తెలంగాణ సిలబస్ ప్లస్ అడిషన్ ఆఫ్ యువర్ తెలంగాణ మూమెంట్. దట్స్ అ ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ APPSC Group 1 service and Telangana Group 1 service. Am I clear? Then moving on, so what is the toppers approach? Then how to score good marks in general essay and economy paper? What are the repeated mistakes? Why he has not selected in the previous attempts? How he has improved his mistakes and how he overcome into surveys. Then followed by doubts and clarification from offline participants. Then we'll be taking from online participants. So next agenda is that, as I mentioned that how many marks you need to score. This is the score from deputy collectors and DSP of APPSC Group 1. Can you see that the topper scored 525 and 462. Then 500 to 443 including interview marks of 75. 75 ki interview marks తో కలిపి ఇది written marks. So 5 papers మనకి APPSC Group 1 లో ఉంటుంది. 5 into 150, 750 plus 75, 825. So ఇక్కడ మనకి percentage is relevant, not the absolute marks. Can anybody tell that no, what is the minimum range of your written score that you need to score to get into the service? How much percent? Average? ఇప్పుడు మనం ప్రిలిమ్స్లో ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం? Above 50%. So now you can see that his written score excluding interview marks for Venkat Ramanamurthy sir is 431 out of 750. Entundi? So it's one of the best. Among all the papers, general essay paper lo manaki 75. Chala mandiki 65, 68, 72 ala vachayi essay paper lo this time. So one of the least scored paper in APPSC Group 1 recent papers is essay paper. Then though it is 75, it's one of the best score in essay he scored among the relatives. Then paper 4 manaki 96 another score chesi. So without wasting the time, now I welcome Ramanamurthy sir to introduce about himself, how he has improved his score, how he has prepared mains exam, why he scored better score in paper 1 and economy paper. So once again congratulations sir and thank you very much for accepting our invitation again and again. Yes, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so we have online and offline participants. Yes sir, you can start. Briefly introduce about yourself, then any suggestions you wanted to give. Then we'll confine to essay paper and economy paper. After that, we'll take up questions from the students.
Thank you. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, you are audible, please. Yeah. So, అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. నా పేరు సార్ ఆల్రెడీ చెప్పారు. సో he has given a short introduction also. I just want to introduce myself. నా పేరు రమణమూర్తి. సో లాస్ట్ ఇయర్ APPSC Group 1 లో 2022లో I was selected as a District Registrar and I got 24th rank. ముందు కూడా Group 1 లో ఆల్రెడీ 2020 నోటిఫికేషన్ కూడా సెలెక్ట్ అయ్యాను. That time I was 42nd rank and I improved my rank in the second attempt of APPSC Group 1. సో ఇది ప్రజెంట్ నేను డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్ట్రార్ గా ట్రైనింగ్ లో ఉన్నాను తాడేపల్లి విజయవాడ. సో ఇది బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్. కమింగ్ టు స్టేట్ సర్వీసెస్, ఎస్పెషల్లీ గ్రూప్ 1 మనకి తెలుగు స్టేట్స్ లో ఏపీఎస్సి అలాగే తెలంగాణ పిఎస్సి, టీజీపీఎస్సి ఈ రెండు గ్రూప్ 1 ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ప్యాటర్న్ లోనే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దే వాంట్ టు కమ్ టువర్డ్స్ ద స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ యూపీఎస్సి. అందుకోసమే మనం చూసుకుంటే ముందు చాలా పేపర్స్ ఉండేవి కాదు. సో నౌ దే హావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ప్యాటర్న్ ఎక్సెప్ట్ బారింగ్ ఆప్షనల్. మనకి మిగతా పేపర్స్ అన్ని కూడా సిమిలర్ గా ఉంటాయి యూపీఎస్సికి. సో చాలా మంది స్టేట్ సర్వీసెస్ క్రాక్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళంతా యూపీఎస్సి ప్రిపేర్ అయ్యి బ్యాకప్ ప్లాన్ గా టీఎస్పీఎస్సీ అదే టీజీపీఎస్సీయో లేకపోతే ఏపీఎస్సీయో రెండు రాస్తూ ఉంటారు. సో మనందరికీ సబ్జెక్ట్స్ చాలా ఫెమిలియర్ గా ఉంటాయి. ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ యూపీఎస్సీ, వెన్ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యూపీఎస్సీ, అది కొంచెం మాడిఫై చేసుకొని మనం స్టేట్ సర్వీసెస్ కి గ్రూప్ 1 కి రాస్తే డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ యుల్ బి ఏబుల్ టు అచీవ్ సక్సెస్. అండ్ కమింగ్ టు మనకి పేపర్ వైజ్ చూసుకుంటే మనం ఎలా చేసుకోవాలంటే మెయిన్స్ లో మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలంటే ద ఓన్లీ థింగ్, ద ప్రీ రిక్విజైట్ ఏంటంటే ప్రాపర్ నోట్స్. నేను ఎక్కువ సార్లు నోట్స్ మీద ఎంఫసైజ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే పర్సే మనందరం టెస్ట్ సిరీస్ రాకపోయినా కూడా మన నోట్స్ సరిగ్గా ఉంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్, అప్పుడు మనం డెఫినెట్ గా ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా అవుట్ పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు మిగతా క్యాండిడేట్స్. ఎందుకంటే మన నోట్స్ ఆల్రెడీ రెడీగా ఉంటుంది. ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ సిలబస్ అంతా తీసుకుని ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ సిలబస్. దెర్ ఇస్ అ పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జామ్స్. మన స్టేట్ సర్వీసెస్ లో చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఈజ్ సిలబస్, సెకండ్ ఈజ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్, అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఇస్ మనం ఆ రెండు కూడా అసిమిలేట్ చేసుకుని ఫైనల్ గా రివిజన్ చేసుకుని పర్ఫామ్ చేయడం. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ సిలబస్ ఎందుకు చెప్తానంటే మనందరం ప్రిలిమ్స్ ఆటోమేటిక్ గా కొంత ప్రిపరేషన్ తో మనం క్రాక్ చేస్తాం. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మెయిన్స్ చాలా కాంపిటీషన్ ఎక్కువ అవుతుంది అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఆల్సో మనకి ఉన్న పోస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి. సో మనం దానికి అందులో ఫైనల్ లిస్ట్ లో, ఇంటర్వ్యూ లిస్ట్ లో లేకపోతే ర్యాంక్ లిస్ట్ లో ఉండాలంటే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అవుట్ పర్ఫార్మ్ అదర్స్. దానికి కేవలం మనం సిలబస్ ఓరియంటెడ్ ప్రిపరేషన్ చేయాలి. చాలా మంది బుక్స్ ఓరియంటెడ్ ప్రిపరేషన్ చేస్తారు. దట్స్ వెరీ రాంగ్. సిలబస్ ఓరియంటెడ్ ప్రిపరేషన్ ఎందుకంటారంటే మనకి సిలబస్ లో ఎటువంటి చాప్టర్స్ ఉన్నాయో వాటి నుండే మనకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఇఫ్ మనం కొంచెం రిలేట్ చేసుకోగలిగితే సిలబస్ అంతా ఒకసారి చూసుకొని పేపర్ వైజ్, ఇప్పుడు ఎస్ఏ పేపర్ తీసుకొని అందులో ఎగ్జాక్ట్ గా నోటిఫికేషన్ లో సిలబస్ ఎలా ఇచ్చారు అది చూసుకుంటే మనకి ఇప్పుడు తెలంగాణ పిఎస్సి చూసుకుంటే యూ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ 7 to 8 సబ్ హెడింగ్స్ ఇచ్చారు, ఆర్ 6 సబ్ హెడింగ్స్ ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్. అవి సిమిలర్ టు ఏపీఎస్సీనే ఉన్నాయి. అక్కడ ఏపీఎస్సీలో లాంగ్వేజ్ అలా వెర్బాటం ఎలా ఉందంటే సోషియో పొలిటికల్ ఇష్యూస్, సోషియో ఎకనామిక్ ఇష్యూస్, లేకపోతే సోషియో ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఇట్లా ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా ఆల్మోస్ట్ పాలిటీ రిలేటెడ్, ఎకానమీ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ అట్లా హెడ్డింగ్స్ ఇచ్చారు. సో ఈజ్ ఇండికేటింగ్ దట్ బోత్ స్టేట్ సర్వీసెస్ సిమిలర్ గానే ఉన్నాయి ఎస్ఏకి మ్యాటర్. సో మనం ఎలా చేసుకోవాలంటే దెర్ ఆర్ 3 ఎస్ఏస్. అందులో కూడా 3 ఎస్ఏస్ కి కొంచెం అందులో ఆప్షనల్ చాయిసెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో వాట్ యూ షుడ్ డూ ఇస్ ఒక్కొక్క హెడ్డింగ్ లో ఉన్న ఆ సిలబస్ పార్ట్ తీసుకొని దాని స్పెసిఫిక్ గా ఇష్యూస్ చూస్ చేసుకుని దానికి మనం ఫార్డర్ తయారు చేసుకోవాలి ఎస్ఏకి. సో అట్లా చేసుకోవడం ఏమవుతుందంటే దెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు కండెన్స్ యువర్ సిలబస్. ఇప్పుడు ఎస్ఏకి చూస్తే మనం 150 మార్క్స్ ఉంది, 3 ఎస్ఏస్ ఉన్నాయి, ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని గాల్లో కొంచెం అట్లా ప్రిపేర్ అవ్వద్దు. గో బై సిలబస్. అందులో పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, సో దెన్ కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఎటువంటి పొలిటికల్ ఇష్యూస్ మనకి ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతున్నాయి,
అవి చూసుకొని దెన్ మనం దానికి ఒక నోట్స్ చేసుకుంటే దెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు రైట్ గుడ్ ఆన్సర్స్, గుడ్ ఎస్సేస్ ఆల్సో. అట్లాగే పేపర్ 4 తీసుకుంటే, సార్ టోల్డ్ మీ టు కవర్ పేపర్ 1 యాజ్ వెల్ as పేపర్ 4. నాకు 96 మార్క్స్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే మై నోట్స్ వాజ్ రెడీ. అండ్ ఈవెన్ నేను సెకండ్ టైం రాస్తున్నప్పుడు నేను పబ్లిక్ సర్వీసెస్ ట్రైనింగ్ లో ఉన్నాను. ట్రైనింగ్ లో ఉండి కూడా క్రాక్ చేయగలిగానంటే ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ద సోల్ రీజన్, ద ప్రైమోరియల్ రీజన్ ఇస్ మై నోట్స్. నోట్స్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే, ఇప్పుడు మనకి ఎకానమీ తీసుకోండి పేపర్ 4, అందులో మనకి 15 చాప్టర్స్, అరౌండ్ 15 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. 5 చాప్టర్స్ రిలేటింగ్ టు ఇండియన్ ఎకానమీ, 5 చాప్టర్స్ రిలేటెడ్ టు తెలంగాణ ఎకానమీ, అండ్ దెర్ ఆర్ 5 చాప్టర్స్ విచ్ ఆర్ డీలింగ్ విత్ ఎకానమీ యాజ్ వెల్ as ఎన్వైరన్మెంట్. ఆ బ్యాలెన్సింగ్ బిట్వీన్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఎకానమీ అట్లా ఉన్నాయి. మనం ఇప్పుడు పేపర్ హోల్ గా తీసుకొని పేపర్ లో చాలా చాప్టర్స్ ఉన్నాయి, ఎట్లా చదవాలి అని అనుకోకుండా ఫస్ట్ 5 చాప్టర్స్ తీసుకోండి. 5 చాప్టర్స్ ఆర్ కన్సర్నింగ్ విత్ ఇండియన్ ఎకానమీ. సో ఇండియన్ ఎకానమీకి ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఇప్పుడు ఆ చాప్టర్స్ లో కూడా మనం చదివితే అందులో మనకు ఒక ప్యాటర్న్ అర్థం అవుతుంది. ఫ్రమ్ వేర్ ద ఎగ్జామినర్ కెన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్, అట్లా మనకు అర్థమైపోతుంది. వీ కెన్ యాంటిసిపేట్ క్వశ్చన్స్, వీ కెన్ మేక్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆన్సర్స్. దానికి తగినట్టుగా మనం నోట్స్ చేసుకుంటే దెన్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. సో 5 చాప్టర్స్ ఆన్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఒక రోజు, ఒక 5 days ఆర్ 6 days అట్లా తీసుకొని చేసుకోవచ్చు. దెన్ ఇఫ్ యూఆర్ బోర్డ్ విత్ ఇండియన్ ఎకానమీ దెన్ యూ కెన్ టర్న్ టువర్డ్స్ తెలంగాణ ఎకానమీ. ఆ 5 చాప్టర్స్ అక్కడ చేసుకోవచ్చు. దెన్ యూ కెన్ బ్యాలెన్స్ బోత్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎకానమీ, ఆ 5 చాప్టర్స్ అట్లా చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకొక వన్ రీజన్ ఐ విల్ టెల్ ఇస్, మన ఎకానమీ, ఇండియన్ ఎకానమీ అనేసరికి ఏపీ ఎకానమీ మర్చిపోకూడదు. వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఇంటిగ్రేట్ బోత్ ఇండియన్ ఎకానమీ యాజ్ వెల్ as తెలంగాణ ఎకానమీ. మనం ఇండియన్ ఎకానమీలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఉంటాయి కదా. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ రాస్తున్నప్పుడు ఈవెన్ స్టేట్ స్పెసిఫిక్ ఒక పర్స్పెక్టివ్ యాడ్ చేయగలిగితే ఆన్సర్స్ లో, దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ ఎ టింజ్ ఆఫ్ దట్ స్టేట్ సర్వీసెస్. ఆ ఎగ్జామినర్ కూడా అర్థమవుతుంది దట్ వీళ్ళు స్టేట్ సర్వీసెస్ మీద కూడా, స్టేట్ స్పెసిఫిక్ స్కీమ్స్ మీద కూడా ఫోకస్ చేస్తున్నారు. ఆ ఫ్లేవర్ తీసుకురాగలిగితే దెన్ ఐ థింక్ యూ కెన్ గెట్ ఎక్స్ట్రా మార్క్స్. అలాగే ఎన్వైరన్మెంట్ థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ 5 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి కదా. ఎన్వైరన్మెంట్ ఒకప్పుడు ఏపీఎస్సీ లో చూసుకుంటే జోగ్రఫీ పేపర్ లో అడిగేవారు ఎన్వైరన్మెంట్. నౌ హీఈస్ మర్జింగ్ ఎకానమీ విత్ ఎన్వైరన్మెంట్. సో ఆ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ఎకానమీ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ మనం ఆన్సర్స్ లో చూపించగలిగాం. Then I think you'll be able to get good marks in the paper 4, which is concerning with economy and environment. I think Yes. కొంచెం పేపర్ వైజ్ Yeah. కవర్ చేశాను. యాజ్ ఐ మెన్షన్, మనకి పేపర్ 1లో తీసుకున్నప్పుడు 3 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సోషియో పొలిటికల్, సోషియో కల్చరల్, ఇట్లా మనకి ఈచ్ సెక్షన్కి 2 పాయింట్స్ ఇచ్చారు. సో ఎస్ఐ పేపర్కి వచ్చినప్పుడు స్పెసిఫిక్గా సార్ ఇక్కడ మనకి స్టూడెంట్స్ నుంచి కొన్ని ఎస్ఏకి కొన్ని కామన్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, మనకి వర్డ్ లిమిట్ 1000 ఇచ్చారు కదా. అండ్ ఇక్కడ స్టేట్ సర్వీస్ వచ్చిన తర్వాత క్వాలిటీ ఇంపార్టెంటా, క్వాంటిటీ ఇంపార్టెంట్ అనేది ఇట్స్ ఆల్వేస్ కామన్ క్వశ్చన్ విచ్ వీ యూజువల్లీ గెట్ ఇట్ రిపీటెడ్లీ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్. వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? షుడ్ ఐ మెయింటైన్ ఓన్లీ క్వాలిటీ ఆర్ షుడ్ ఐ బ్యాలెన్స్ క్వాంటిటీ? వాట్స్ యువర్ రెస్పాన్స్? అవును సార్, ఈ డిలమా ఉంటుంది. యూపీఎస్సీకి స్టేట్ సర్వీసెస్ కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇందులో క్వాంటిటీ మ్యాటర్ అవుతుందా, లేకపోతే ఓన్లీ క్వాలిటీ ఆన్సర్ రాయొచ్చా, లేకపోతే క్వాలిటీ ఎస్ఎస్ అట్లా క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తే సరిపోతుందా అని ఒక డిలమాలో ఉంటారు ఆస్పిరెంట్స్ అందరూ. వాట్ ఐ వుడ్ సే కొంచెం ఆ ఫైన్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి ఎస్ఏ 1000 words ఉంది. 1000 words ఉన్నప్పుడు మనం ఒక పేజ్ వైజ్ తీసుకుంటే వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రైట్ 100. మనం అందరం కూడా హ్యాండ్ రైటింగ్ సిమిలర్ గా ఉంటుంది. కొంచెం ఆ లెజిబుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రాస్తే ఒక పేజ్ కి ఒక 100 words to 120 words వస్తాయి. సో ఇఫ్ యూఆర్ గివెన్ 1000 words లిమిట్ ఇచ్చినప్పుడు మనం కనీసం ఒక 10 pages అయినా కవర్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ డోంట్ కవర్ 10 pages ఏమవుతుందంటే ఆ క్వాంటిటీ దగ్గర మనం కాంప్రమైజ్ అయిపోతుంది. సో 10 pages రాస్తూ దెన్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు యాడ్ దట్ క్వాలిటీ. అట్లా ఆ 10 pages రాసి క్వాంటిటీ మెయింటైన్ చేసి తర్వాత మనం యాడ్ చేయాల్సిన ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ కూడా యాడ్ చేయగలిగితే దెన్ క్వాలిటీ కూడా మెయింటైన్ అవుతుంది. దెన్ 10 pages, 11 pages ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 9 pages ఆల్సో నాట్ అన్ ఇష్యూ. కొంతమందికి చాలా చిన్న హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉంటుంది. సో 9 pages రాసినా కూడా మినిమం కంటెంట్ మెయింటైన్ చేస్తూ క్వాలిటీ కంటెంట్ రాస్తే దాన్ని ఐ థింక్ యుల్ బి ఏబుల్ టు స్కోర్ మార్క్స్. So what is the fundamental difference in your perspective of writing general studies answer, that's other papers, and general essay paper?
అంటే జిఎస్ ఆన్సర్కి జనరల్ ఎస్ఏ పేపర్కి ఉన్న తేడా ఏంటి? ఇప్పుడు చాలా మంది మనకి అదర్ పేపర్స్ అన్ని కూడా కొంచెం క్వశ్చన్ ఓరియంటెడ్, లైక్ ఇప్పుడు జనరల్ స్టడీస్ ఆన్సర్స్, ఎస్ఏ ఆన్సర్స్. ఎస్ఏ ఏమనుకుంటా అంటే మన అందరి పర్స్పెక్టివ్ లో చాలా వరకు ఇట్స్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ జిఎస్ ఆన్సర్ అనుకుంటాం. బట్ దట్స్ నాట్ ట్రూ. ఎస్ఏ అనేది ఈ జస్ట్ వాంట్ టు టెస్ట్ అవర్ ఒపీనియన్. ఒక ఎస్ఏ ఎవరినైనా ఒక ఎస్ఏ రాయమని అనుకుంది, ఒక ఆన్సర్ లో రాస్తే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇట్ విల్ బి బ్లంట్, వెరీ బ్లంట్ గా ఉంటుంది. సో ఎస్ఏలో ఏంటంటే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు మెయింటైన్ దట్ కోహరెంట్ ఫ్లో మెయింటైన్ చేయాలి ఫస్ట్. అండ్ ఎస్ఏకి ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది. సమ్ పీపుల్ ఫాలో అనెక్డోట్ అప్రోచ్, లేకపోతే సమ్ పీపుల్ ఫాలో కోట్ అప్రోచ్, సమ్ పీపుల్ రైట్ ఏ పోయం ఆన్ స్పాట్, అట్లా రాసుకొని ఎస్ఏ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో దెర్ ఇస్ ఏ స్పెసిఫిక్ ప్యాటర్న్ అండ్ ద వే టు రైట్ అన్ ఎస్ఏ. బట్ మనం క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ లో అట్లా ఫాలో అవ్వం. సో వన్ థింగ్ ఐ వుడ్ సే ఇస్ ఎస్ఏలో మంచి స్కోర్ చేయాలనుకుంటే ఎస్ఏ అనేది ఆర్గానిక్ ఉండాలి, ఆ ఫ్లో మెయింటైన్ చేయగలగాలి, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి అపీలింగ్. ఎగ్జామినర్ కి కొంచెం ఎక్కడో ఆ ఎస్ఏ మీద పూర్తి అవగాహన ఉంది పర్టికులర్ స్టూడెంట్ కి అనే ఒక ఆ ఆస్కారాన్ని మనం ఎగ్జామినర్ కి ఇవ్వగలిగితే దెన్ ఐ థింక్ యుల్ బి ఏబుల్ టు స్కోర్ మార్క్స్. అండ్ దట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎస్ఏ అండ్ జిఎస్ ఆన్సర్. Can I give proper subheadings when it comes to essay like GS answer? సార్ నేనైతే 2 times రాసినప్పుడు గ్రూప్ 1 కూడా ఎస్ఏలో సబ్ హెడ్స్ వాడుకున్నాను. బట్ ఒక క్లీషే థింగ్ ఏంటంటే సబ్ హెడ్స్ లో మనం జిఎస్ ఆన్సర్స్ లో వాడినప్పుడు కొంచెం రొటీన్ గా వాడేస్తాం. బట్ ఎస్ఏలో ఎట్లా ఉండాలంటే ఆ సబ్ హెడ్స్ వెరీ రిలవెంట్ టు ద టాపిక్ ఉండాలి. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ కొంచెం క్యాప్టివేటింగ్ గా ఉండాలి. సపోజ్ అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజ్ అట్లా రాయకుండా ఎస్ఏలో ప్రామిస్ ఆర్ పెరిల్స్, లేకపోతే డబుల్ ఎడ్జ్ స్వార్డ్, టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ద కాయిన్, అట్లా కొంచెం క్యాచీ ఫ్రేజెస్ వాడగలిగితే ఎస్ఏలో కొంచెం ఎగ్జామినర్ కి క్యాప్టివేటింగ్ గా ఉంటుంది. దట్ విల్ గివ్ ఎన్ ఎడ్జ్ ఇన్ ఎస్ఏ. Can I draw any diagrams, tables, maps in essay writing? ఎస్ఏలో మనకి అంత స్కోప్ ఉంటుంది సార్, అన్లెస్ ఇట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఓరియంటెడ్ అట్లా ఉంటే గానీ ఒక మ్యాప్ వేయగలిగే ఆస్కారం ఉండదు అందులో. సో ఐ థింక్ ఎస్ఏలో మనం కొంచెం ఆ ఫ్లో మెయింటైన్ చేయగలిగి మిగతావి ఏమి యాడ్ చేయకపోయినా కూడా ఐ థింక్ యూ కెన్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. కొంచెం మ్యాప్స్, డయాగ్రామ్స్ అట్లాంటివి ఎస్ఏలో వాడకండి. దట్ విల్ స్పాయిల్ ద ఆర్గానిక్ ఫ్లో ఆఫ్ ద. Next follow-up question with respect to essay paper is ఏ ఎస్ఏ ఇచ్చినా కానీ మనకి అనుదీప్ దూరిశెట్టి సార్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఎస్ఏ అండ్ మెయిన్స్ రైటింగ్ బుక్ వచ్చిన తర్వాత సో వాట్ ఎవర్ ద ఎస్ఏ థీమ్ ఈస్ గివెన్ దే విల్ రైట్ సోషియో కల్చరల్ పొలిటికల్ ఎకనామిక్ ఎన్విరాన్మెంటల్ థీమ్స్ అదే ఆస్పెక్ట్లో కనిపిస్తుంటుంది. సో డూ యూ సజెస్ట్ దట్ అప్రోచ్ ఈస్ రిలవెంట్ స్టిల్? సార్ అనుదీప్ దూరిశెట్టి సార్ అప్రోచ్ స్టిల్ రిలవెంట్ గానే ఉంది. బట్ ద థింగ్ ఇస్ కొంచెం మనం చేంజెస్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే సేమ్ అందరూ కూడా అదే అప్రోచ్ ఫాలో అయితే ఇట్ విల్ బి మోనోటోనస్. ఎగ్జామినర్ చెకింగ్ అప్పుడు కూడా అందరూ సోషియో డైమెన్షన్, పొలిటికల్ డైమెన్షన్, ఎకనామిక్ డైమెన్షన్ అట్లా రాస్తారు. కాబట్టి అవి మనం పాయింట్స్ గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి వాడుకోవాలి ఆ డైమెన్షన్స్ అనేది. బట్ వెన్ యూఆర్ పుట్టింగ్ అవుట్ ఆన్ పేపర్ కొంచెం 3 ఎస్సేస్ రాసినప్పుడు ఒక ఎస్సేకి ఈ ఫార్మాట్ వాడుకొని మిగతా 2 ఎస్సేస్ యూ షుడ్ బి మేకింగ్ ఇట్ కొంచెం డిఫరెంట్ చేయగలిగితే దెన్ ఐ థింక్ ఆ మొనోటోనస్ ఎస్సేస్ ఉండదు, మొనోటోనీ ఉండదు. కొంచెం డైవర్సిఫై చేసుకోవాలి. ఒక దాంట్లో డైమెన్షనల్ అప్రోచ్ తీసుకొని సెకండ్ దాంట్లో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్పెషల్, ఎట్లా అంటే ఈ డైమెన్షన్స్ కాకుండా డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచో అట్లా ఏమైనా డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ వాడగలిగితే ఐ థింక్ ఆ రిలవెన్సీ ఉంటుంది. బట్ ఇట్ విల్ బి లుకింగ్ డిఫరెంట్ ఆల్సో. Yeah. One more point. Yesterday I had interaction with one of your batchmate who is working as AO. Unfortunately, he got 65 out of 150 in essay paper. His question was, sir, how to improve my essay score? Because remaining papers I could able to score 82, 85, 90. But when it comes to essay paper, I scored 65. Who is working as AO in the same batch. So when I asked him that how you have approached 3 essays in the essay paper, first essay I have written well, but the second essay I tried one method of asking the question and answering this. So that would have ruined my essay. So we have repeatedly informed to the students, please avoid that approach asking. So say for example artificial intelligence, machine learning, data privacy, what is data privacy, what are the advantage, pros, cons, limitations, government response. So X is asking the question, Y is answering the answer. So
So that question answer or questionnaire approach he adapted for one of the essay, and the conclusion is that so not to adapt the questionnaire approach because it was considered as one of the school approach. మన స్కూల్ అప్రోచ్లో ఏం చేసాం, క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఆన్సర్ చెప్తారు, ఆన్సర్ అడుగుతారు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వెళ్తారు. సో దట్ లుక్ లైక్ ఏ very school based essay answer writing. It is not essay, it is a interview. You are not asked to write interview essay, you are asked to write essay. Essay means fundamentally why we have essay paper either in group 1 services or civil services is that once you are selected into the service, you will be given the responsibility of drafting project report that we call as a DPR, detailed project reports. Based on the DPR reports only, the hierarchy of next level will be taking the decision. Whoever having the competency or good competency or relevant competency will easily move on to the ladder in the government circles. అంతేగాని చదువుకొని మీరు బట్టి కొట్టి వెళ్ళిన తర్వాత you don't have competency to draft 10 pages document on the proposed theme or proposed document, then obviously it won't have any relevance. కాబట్టి ఆ కాంపిటెన్సీ మనకి ప్రాక్టికల్గా మీకు యూటిలిటీ అనేది సర్వీస్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఎబిలిటీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఎస్ఏ పేపర్ ఉంటుంది. సో కన్సిడరింగ్ దట్ కంటెక్స్ట్ ఇన్ టు ద ప్రాక్టీస్, సో ఎస్ఏ as he mentioned that it shall be organic, కనెక్టెడ్ అంటే మనకి ఈ కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ రావాలి. కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ అదేవిధంగా ప్రాపర్ సబ్మిటింగ్స్ వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ గివెన్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ సే దట్ నో అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజ్, ఛాలెంజెస్, లిమిటేషన్స్, సొల్యూషన్స్, మెజర్స్ ఇవే పెడుతున్నారు కానీ యు ఆర్ నాట్ మూవింగ్ బియాండ్ ద లైన్ ఆర్ విత్ ఇన్ ద సిలబస్. సో యాజ్ యూ మెన్షన్ దట్ ప్రామిసెస్ అండ్ పెరిల్స్, ఇష్యూస్ అండ్ సొల్యూషన్స్, డైలమాకే మనం ఏం చేసాం కొనాండ్రమ్, ఇట్లాంటి పదాలు ఎక్కడో ఎతకాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్, just have the collection of the words, connecting words, then you can use repeatedly wherever it is possible. So that's my add-on point. So then one more point when it comes to essay answer writing is that అంటే మనకి ఇంట్రడక్షన్ కంక్లూజన్ ఏమన్నా స్పెసిఫిక్గా మీరు ఏమైనా వర్క్ చేశారా? బికాస్ రిపీటెడ్లీ వీ సీ దట్ మనకి ఎస్ఏ పేపర్ వచ్చిన తర్వాత ఇంట్రడక్షన్ కంక్లూజన్ చాలా బెటర్గా ఉండాలి బికాస్ బాడీ విల్ బి రిటన్ బై మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ సేమ్. యా, యువర్ రెస్పాన్స్ ప్లీజ్. సార్, ఎస్ఏలో అయితే ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ఇంట్రోస్ అండ్ కన్క్లూజన్ సార్. ఈవెన్ మనం ఆన్సర్స్ లో కూడా వీటికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. స్పెసిఫిక్ గా ఎస్ఏస్ లో ఎందుకు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలంటే దట్స్ వేర్ ఇంట్రడక్షన్ తో మన ఎస్ఏ మొదలవుతుంది. దట్స్ వేర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ ద ఎగ్జామినర్. కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ లో ఎట్లా ఉండాలంటే ఇట్ షుడ్ బి వెరీ రిలవెంట్ టు ద క్వశ్చన్ ఆర్ ఎస్ఏ ఆస్క్డ్. చాలా మంది ఎట్లా రాస్తారంటే ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అంతా కొంచెం పెద్దగా ఉన్నప్పుడు అందులో ఒక పార్ట్ తీసుకొని దానికి రిలవెంట్ గా మన ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చేస్తాం. బట్ ద థింగ్ ఈస్ ఆ ఇంట్రడక్షన్ అనేది హోల్ ఎస్ఏకి ఇట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టెల్ ద ఎస్ఏ ఇన్ నట్షెల్. అట్లా ఉండే ఇంట్రడక్షన్స్ మనం ఇవ్వాలి. అండ్ కంక్లూజన్ ఎనీవే బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇంట్రడక్షన్, కంక్లూజన్ ని కొంచెం ఆ టోటాలిటీ వచ్చినట్టు, ఆ కంప్లీట్నెస్ వచ్చినట్టు మనం ఎండింగ్ వాట్ ఎవర్ కంక్లూజన్ ఇవ్వగలగాలి. So first thing is introduction should be very relevant to the SARs, and introductions kuda indak sir cheppinattu question and answers approach aithe nenu vaadaledu exam lo. What I approach to us intros apply cheyavadante women essay okati rasanu. Appudu I had quoted a poem from Subramanya Bharatiyar, oka Tamil poet. Adi kuda manaki Ignited Minds lo Abdul Kalam sir he narrated in that book. ఆ బుక్ చదివినప్పుడు దాన్ని చాలా చాలా స్పెసిఫిక్ గా అనిపించింది విమెన్ కి. సో విమెన్ ఎస్ఏలో నేను ఈ మొత్తం పోయం ని అక్కడ నరేట్ చేసి ఇట్లా ఉంటుంది విమెన్ యొక్క పర్స్పెక్టివ్, ఇప్పుడు విమెన్ యొక్క రోల్ ఇట్లా ఉంది, ప్రామినెన్స్ ఇట్లా ఉంది అని ఒక స్టార్టింగ్ ఇంట్రో అట్లా ఇచ్చాను. అండ్ ఫర్ ద సెకండ్ ఎస్ఏ మనకి 3 ఎస్ఏస్ ఉన్నాయి కదా, వీ షుడ్ నాట్, ఇన్ మై ఒపీనియన్ మనకి 3 ఎస్ఏస్ లో వీ షుడ్ నాట్ అప్రోచ్ సేమ్ ఫార్మాట్ ఇన్ ఆల్ 3 ఎస్ఏస్. ఒక దాంట్లో పోయిం పెట్టినప్పుడు సెకండ్ దాంట్లో కూడా పోయిం పెట్టడానికి కొంచెం ఆలోచించాలి, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ గివ్ దట్ మొనోటనీ. సో ఫస్ట్ దాంట్లో పోయిం పెట్టినప్పుడు సెకండ్ దాంట్లో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు స్టార్ట్ విత్ ఎ కోట్. నేను ఇండో చైనా రాసినప్పుడు వాట్ ఐ అప్రోచ్ వర్స్ ఇంట్రో ఎట్లా ఇచ్చానంటే ఇండో చైనా రిలేషన్స్ కి దేర్ ఆర్ నెయిదర్ పర్మనెంట్ ఎనిమీస్ నార్ పర్మనెంట్ ఫ్రెండ్స్, ఓన్లీ పర్మనెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్ అని ఒక స్మాల్ కోట్ తో స్టార్ట్ చేశాను. సో సెకండ్ ఎస్ఏకి ఆ డైవర్సిటీ తీసుకురాగలిగారు. సో అట్లా 3 ఎస్ఏస్ కి ఒక 3 అప్రోచెస్, డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ వాడగలిగితే ఐ థింక్ దట్ విల్ గివ్ ద గుడ్ ఇంప్రెషన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్. ఇంట్రోస్ కి ఇట్లా,
అండ్ కన్క్లూజన్స్ ఎట్లా అంటే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు మన ఇంట్రో ఎట్లయితే స్టార్ట్ చేస్తామో కొంతమంది అనెక్డోట్ అప్రోచ్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఆ అనెక్డోట్ వాడినప్పుడు దానిలో వాడిన క్యారెక్టర్స్ ని మనం కన్క్లూజన్ లో వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గివ్ దట్ కన్క్లూడింగ్ పారాగ్రాఫ్ బేస్డ్ ఆన్ దోస్ క్యారెక్టర్స్. అట్లా రాయగలిగితే ఇంట్రోస్ అండ్ కన్క్లూజన్స్ విల్ గివ్ బెటర్ రిజల్ట్స్. సో ఇంకోటి కామన్ క్వశ్చన్ సార్, ఇది పారాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్లో రాయాలా పాయింట్ ఫార్మాట్లో రాయాలని ఒక స్టూడెంట్ అడిగారు. ఎస్ఏకి అయితే నేను చాలా మంది ఆస్పిరెంట్స్ ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు మా ఫెలో ఆఫీసర్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆల్మోస్ట్ 95% ఆఫ్ ద ఆఫీసర్స్ దే అప్రోచ్డ్ ఎస్ఏ ఇన్ పారాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్ అండి. ఎందుకంటే మనం పాయింట్స్ లో రాస్తే ఆ టోటాలిటీ తీసుకురాలేము, ఆ ఆర్గానిక్ ఫ్లో ఏదైతే నేను మెన్షన్ చేశానో దాన్ని మనం పాయింట్స్ లో పెట్టలేము. ద ఓన్లీ థింగ్ యూ షుడ్ రిసార్ట్ టు ఈస్ పారాగ్రాఫ్. సో నా ఒపీనియన్ లో పారాగ్రాఫ్ బేస్డ్ ఎస్ఏ ఇస్ ఎ గుడ్ వే టు అప్రోచ్. ఎస్, వాట్ ఈస్ మెన్ బై పారాగ్రాఫ్? సో ఇప్పుడు పారాగ్రాఫ్ అనేది కొంచెం షార్ట్ పారాగ్రాఫ్. లైక్ సపోజ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చామనుకోండి, 1 పేజ్ కన్నా ఎక్కువ దాటకూడదు. చాలా మంది ఇంట్రొడక్షనే వాళ్ళు 2 pages అట్లా కవర్ చేస్తారు. అట్లా అయితే ఏమవుతుందంటే యుల్ బి డెల్వింగ్ మోర్ ఇన్ టు ద ఇంట్రొడక్షన్, దెన్ మనం కంటెంట్ మెయిన్ బాడీ ఆఫ్ ద పారాగ్రాఫ్ రాసినప్పుడు మనకి పేజెస్ ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి. అండ్ 3 essays ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక ఎస్సేలో ఎక్కువ మనం స్ట్రెస్ చేసి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే మిగతా ఎస్సేస్ కాంప్రమైజ్ అయిపోతాయి. సో ఇంట్రొడక్షన్ ఒక 2 paragraphs, వెరీ షార్ట్ పారాగ్రాఫ్. అండ్ బాడీలో మనం డైమెన్షన్ అప్రోచ్ వాడుకుంటాం కాబట్టి ఒక్కొక్క డైమెన్షన్ కి ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్ ఉండేటట్టు చూసుకుంటే సరిపోతుంది. హౌ మెనీ పారాస్ వీ కెన్ రైట్ ఇన్ ఏ పేజ్? సో ఇన్ ఏ పేజ్ నాకు తెలిసి 2 to 3. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ వెరీ షార్ట్ 3 అవుతాయి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ లాంగ్ 2 paragraphs కన్నా ఎక్కువ రాయొద్దు. ఆర్ చాలా చాలా 4 paragraphs 5 paragraphs అట్లా ఒక పేజ్ లో కండెన్స్ చేస్తే కొంచెం చాలా వాట్ ఇస్ చాలా 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 చిన్న పారాగ్రాఫ్స్ వచ్చేస్తాయి. సో ఐడియల్ అప్రోచ్ ఇస్ 2 to 3 paragraphs. Yes, we have answered all relevant questions with respect to essay. These are the repeated questions we used to get it from the students. Now is it clear? Paragraph రాసేటప్పుడు పేజ్ మొత్తం ఒకే పేరా రాస్తుంటారు. You have to follow NCERT approach. You look into NCERT para. మనకి para means it should be around 6 to 7 lines explaining one dimension meaningfully in the same para. That is a para. అంతేగాని మనం పాయింట్లో రాసినప్పుడు ఆ మీనింగ్ఫుల్నెస్ తీసుకురాలేం. యాజ్ ఈ మెన్షన్, సో మీనింగ్ఫుల్నెస్ అనేది మనకి ఆ పాయింట్లో తీసుకురాలేం. కాబట్టి పేరాలో మనకి ఇంగ్లీష్ బుక్ ఎస్సీఆర్టీ బుక్స్లో క్లియర్గా మనకి డెఫినేషన్ ఇచ్చుంటారు. సో ప్లీజ్ ట్రై టు అవాయిడ్ పాయింట్ ఫార్మాట్ ఇన్ ఎస్ఏ. ఎస్ఏ బై డెఫినేషన్ ఈజ్ టు రైట్ ఇన్ పేరా ఆఫ్ మల్టీ డైమెన్షన్స్ ఇన్ ఎ లాజికల్ ఆర్గానిక్ అప్రోచ్ with validation. So then we'll move on to paper 4, that is economy and development in TGPSC, where they have divided the entire syllabus into 3 sections. Section 1 Indian economy, section 2 Telangana economy, section 3 economy versus development, how to balance environment versus your development. ఇక్కడ మీరు లాస్ట్ టైం మనం ఏబిపిఎస్సి గ్రూప్ 1 ఆస్పిరెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు కూడా you mentioned very relevant practical point, how you scored good score in economy paper. I take that point again, I repeat. ఏం చెప్పారంటే ఏ పేపర్లో అయినా మీరు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ మైగ్రేషన్ ఇన్ ఇండియా, ఉమెన్ ఇష్యూస్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఇన్ ఇండియా, లేకపోతే మనకి తెలంగాణ స్పెసిఫిక్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆర్ పబ్లిక్ డెట్ ఇన్ తెలంగాణ అని ఇచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్లు ఏమో మనకి కొన్నిసార్లు ఇండియా ఉండొచ్చు, తెలంగాణ ఉండొచ్చు, లేకపోతే లాస్ట్లో సఫిక్స్ ఏం లేకపోయి ఉండొచ్చు. బై డిఫాల్ట్ ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ హ్యావింగ్ సో వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, డిస్కస్ రీజన్స్ ఫర్ ఆర్ సజెస్ట్ ఫర్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఇండియా కంటెక్స్ట్ రాస్తాం. ఇండియాలో ఇచ్చిన సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్లో సర్వేలో ఇచ్చిన డేటాను లేకపోతే మీకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ అంతా కన్సల్టేషన్ చేసి రాస్తారు. సో వాట్ సార్ హ్యాస్ మెన్షన్ ఈస్ దట్ వేరెవర్ ఇండియన్ కంటెక్స్ట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ or Telangana context is mentioned or nothing has been mentioned in the question, then by default you have to assume if it is a Indian context explicitly given in the question, 3/4 of time and space shall be given for India, 1/4 time and space shall be given for regional context. If it is mentioned in Telangana in the question itself, 3/4 to Telangana, 1/4 to India. If nothing has been mentioned, try to balance both Indian context and Telangana context. That is your choice. Either you can give first priority to Telangana or next priority to India. Say for example agrarian issue, agriculture development
or education sector, then you should remove that. You need to discard that stereotype of writing only Indian context or Telangana context. ఈ రూల్ అనేది కానీ మీరు అక్రాస్ ద పేపర్స్ కానీ మీరు కానీ అప్లై చేయగలిగితే that will enrich 0.5 to 1 mark. And yeah, all the papers we can apply. So can you throw some light on that golden mantra? సార్ అది ఇండియన్ ఎకానమీలోనే అని కాదు, ఈ అప్రోచ్ ఐ ఫాలోడ్ అక్రాస్ పేపర్స్. ఇప్పుడు మనకి ఎకానమీలో చూసుకుంటే ఎక్కువగా మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ సెక్టర్ వైజ్, ఎకానమీ అనగానే సెక్టర్ వైజ్ తీసుకుంటాం. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెక్టర్స్ అనేవి సెంటర్ కి యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టేట్ కి కామన్ గా ఉంటాయి. సో వెన్ హీఈస్ ఆస్కింగ్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ఫర్ ఎ పర్టికులర్, ఇప్పుడు సెంటర్ అనుకోండి సార్ చెప్పినట్టు, సెంటర్ కి అడిగితే సెంటర్ ఒకటే రాసేయడం అట్లా కాదు, బికాస్ ఇట్స్ నాట్, మనకి తెలుసు కదా ఇట్స్ స్టేట్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఎగ్జామినర్ వాంట్స్ దట్ టింజ్ ఆఫ్ స్టేట్ స్పెసిఫిక్ ఇష్యూ. మనకి ఎట్లా ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుందాం, అగ్రికల్చర్ లో ఎట్లా ఇష్యూస్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ ఎకానమీ అని అడిగాడు అనుకోండి, మనం ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్ లో కొన్ని ఇష్యూస్ రాస్తాము, అండ్ ఇష్యూస్ రాసినప్పుడు మన స్టేట్ స్పెసిఫిక్ ఇష్యూ కూడా అందులో పెట్టాలి. అండ్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ విల్ బి వాట్ విల్ బి ద సొల్యూషన్. మన ఇష్యూస్ ని ఐడెంటిఫై చేసాము, నెక్స్ట్ సొల్యూషన్స్ ని సజెస్ట్ చేస్తాము. ఆ సొల్యూషన్స్ లో కూడా సెంటర్ తెచ్చిన ఇనిషియేటివ్స్ లేకపోతే స్టేట్ తెచ్చిన ఇనిషియేటివ్స్, సో సొల్యూషన్ సజెస్ట్ చేసినట్టు అట్లా. అండ్ లాస్ట్ లో ఎట్లా అంటే వెన్ యూఆర్ సజెస్టింగ్ సొల్యూషన్ దే షుడ్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్షియేషన్ ఆల్సో. సో ఆ సబ్స్టాన్షియేషన్ కోసం మనం స్టేట్ స్పెసిఫిక్ స్కీమ్స్ ని వాడుకోవచ్చు, అలాగే సెంటర్ స్పెసిఫిక్ స్కీమ్స్ ని కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇట్లా 3 parts ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడు బోత్ సెంటర్స్ పర్స్పెక్టివ్ యాజ్ వెల్ స్టేట్ స్పెసిఫిక్ కంటెంట్ కూడా రాయగలిగితే అక్రాస్ పేపర్స్, అక్రాస్ సెక్టర్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఎకానమీ మనకి కొంచెం ఎక్కువ మార్క్స్, ఒక 0.5 to 1 mark ఎక్స్ట్రా వచ్చిన చాలు అక్రాస్ క్వశ్చన్. Yes, you understand the relevance of regional come national approach. Wherever it is given, you have to remove that stereotype. అక్కడ ఇండియాని ఇచ్చారు, నేను తెలంగాణ రాయాల్సిన అవసరం లేదు అంటే లాస్ట్ టైం బ్యాచ్లో కొంతమంది ఆర్గ్యూ చేస్తారు, వెన్ వీ రెడ్యూస్ ద మార్క్స్ దే విల్ సే దట్ అక్కడ ఈ తెలంగాణ గురించి మెన్షన్ చేయలేదు కదా. సో తెలంగాణ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆ కంటెక్స్ట్లో మనం రాయాలి. Is it clear? Yeah, when it comes to economy paper, what student would be thinking that economy is data, data is economy? How to remember that data? What is your strategy or simple technique to tackle that phobia? సార్ యాక్చువల్ గా మనకి ఆ పర్స్పెక్టివ్ ఉండడం కరెక్టే సార్, డేటా ఇస్ ఎకానమీ. కాకపోతే ఏంటంటే డేటాతో మనం ఆన్సర్ ని స్టార్ట్ చేయకూడదు. యూ షుడ్ నాట్ పుట్ ఓన్లీ డేటా ఇన్ ఎకనామిక్ ఆన్సర్. మనకి ఎట్లా ఉండాలంటే వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డిస్కస్ ద ఇష్యూ ఫస్ట్. సపోజ్ ఎనీ సెక్టర్ తీసుకోండి, ఇండస్ట్రీస్ లేకపోతే సర్వీసెస్, వాటిలో ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోతే సొల్యూషన్స్ మనం రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు వీ నీ నాట్ కోట్ డేటా. దాన్ని సబ్స్టాన్షియేట్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే మనం డేటా వాడాలి. బట్ వెన్ యూఆర్ పాయింటింగ్ అవుట్ మిస్టేక్స్ ఆర్ పాయింటింగ్ అవుట్ ఇష్యూస్ ఇన్ ఎకానమీ, అప్పుడు మనం డేటా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు మెన్షన్ ద స్పెసిఫిక్ ఇష్యూ. ఆ ఇష్యూని స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేసి దాని తర్వాత డేటాని రాసుకోవాలి. సో డేటా మనకి ఎక్కడ దొరుకుతుందని చాలా మంది అడుగుతారు, బట్ డేటా ఈజీ అవైలబుల్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి మనకి, సోషల్ ఎకనామిక్ సర్వే యాజ్ వెల్ as బడ్జెట్. ఇంకా మనం స్పెసిఫిక్ గా ఇంకెక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. సో మనం ఇష్యూస్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి, లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి, అడిగిన క్వశ్చన్ లో రాయాలి, దానికి డేటా సబ్స్టాన్షియేట్ చేసుకోవాలి ఫ్రమ్ దీస్ సోర్సెస్. So then another challenge when it comes to economy development paper is that అంటే అదే డేటా రిపీటెడ్గా వాడుకోవచ్చా? సార్ డేటా అనేది రిపిటేటివ్ గా వాడుకోవచ్చు సార్, ఎందుకంటే వెన్ యూ నో దట్ సపోజ్ అగ్రికల్చర్ ఉంది, అగ్రికల్చర్ లో మనకి ఎంతవరకు మనం అగ్రికల్చర్ ఇష్యూస్ మన స్టేట్ స్పెసిఫిక్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ల్యాండ్ హోల్డింగ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ కి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉన్నాయి అనే పాయింట్స్ అనేవి రిపిటేటివ్ గా ఉంటాయి. వీ కెనాట్ చేంజ్ ద డేటా. కాబట్టి ఆ రిపిటేటివ్ డేటానే మనం చాలా క్వశ్చన్స్ లో వాడుకోగలం. దట్స్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అన్ ఎకానమీ. అది కొంచెం మనం అడ్వాంటేజ్ ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయగలిగితే కొంచెం రిమెంబరింగ్ డేటా ఉన్నా కూడా మనం అది చాలా అక్రాస్ క్వశ్చన్స్ వాడుకోవచ్చు. సో దట్స్ ద అడ్వాంటేజ్. కొంచెం మన అడ్వాంటేజ్ కింద తీసుకొని అది ఎకనామిక్ క్వశ్చన్స్ లో వాడుకుంటే దెన్ ఐ థింక్ విల్ గెట్ మోర్ మార్క్స్. Yeah, one more practical confusion among aspirants is that now you have different sources. It may be National Family Health Survey 5, a budget, state budget, census, economic outlook, economic survey.
సో లిటరసీ రేట్ కానీ లేకపోతే ల్యాండ్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ కానీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ ఆల్ దిస్ 3 or 4 సోర్సెస్ విల్ షే అ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్. అంటే మీరు రాసేటప్పుడు యాజ్ పర్ నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే లేకపోతే యాజ్ పర్ సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ అని మెన్షన్ చేసి వ్యాలిడేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళ, జస్ట్ యూ సే దట్ in India the land small and marginal farmers is about 85%. What is your advice? Sir, itla data రాసినప్పుడు if you are able to quote the source, that will give a credibility to the answer. మనం చాలా అట్లాంటి సోర్సెస్ చాలా చదవక్కర్లేదు. అంటే అన్ని రిపోర్ట్స్, అన్ని వైట్ పేపర్స్, అన్ని ఎకనామిక్ సర్వీసెస్ అట్లా చదవాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ వెన్ ఒక పర్టికులర్ సోర్స్ ఉందనుకోండి, సపోజ్ ఎకనామిక్ సర్వే, అందులో కవర్ చేసిన ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, మనం యాజ్ పర్ ఎకనామిక్ సర్వే ఆ ఇయర్ కూడా స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే నోబడీ రిమెంబర్స్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఇయర్. కానీ మనం ఎకనామిక్ సర్వే యాజ్ పర్ ఎకనామిక్ సర్వే అనగానే అదొక వాలిడేషన్. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సపోజ్ వైట్ పేపర్ ఉందనుకోండి, ఆ వైట్ పేపర్ ఆఫ్ పర్టికులర్ స్టేట్ అయినా లేకపోతే సెంటర్ అయినా, ఇప్పుడు ఆంధ్ర ఆర్ తెలంగాణ, మనం వైట్ పేపర్ నెంబర్ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యాజ్ పర్ వైట్ పేపర్ రిలీజ్డ్ బై ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆర్ స్టేట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ అట్లా రాస్తే సరిపోతుంది. అండ్ సపోజ్ మనం నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే లేకపోతే ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ అట్లాంటి రిపోర్ట్స్ చదవకపోయినా కూడా, సపోజ్ ఒక పర్టనెంట్ ఇష్యూ ఉందనుకోండి, ఆ ఇష్యూని కవర్ చేసినప్పుడు యాజ్ పర్ నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే రిపోర్ట్ అని రాసేయచ్చు. ఎందుకంటే అది స్పెసిఫిక్ గా హెల్త్ రిలేటెడ్ కాబట్టి హెల్త్ లో ఉన్న ఇష్యూస్ అన్నిటిని కవర్ చేసి ఉంటారు, ఒక్క పాయింట్ అయినా కవర్ చేసి ఉంటారు. సో వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అది మనం క్యాష్ చేసుకోగలగాలి. సో అట్లా ఆ సోర్స్ మెన్షన్ చేయాలి. బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డిడ్ నాట్ రీడ్ ద పర్టికులర్ సోర్స్ ఆల్సో, అది కోట్ చేయడంలో తప్పలేదు. నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు వెరీ కామన్ పాపులర్ క్వశ్చన్స్. అంటే మనకి ఏపీపీఎస్సీ అయినా టీజీపీఎస్సీ అయినా మనం 15 ప్రశ్నలు రాయాలి. వర్డ్ లిమిట్ ఇక్కడ మనకి ఏపీలో మెన్షన్ చేయకపోయినా ఇక్కడ వర్డ్ లిమిట్ మెన్షన్ చేశారు, బట్ టైమ్ ఈజ్ సేమ్. సో ఇన్ ప్రాక్టీస్ there is a time limit. Indirectly will give the word limit also. So the common question is that మీరు రిమైనింగ్ ఎస్ఏ పేపర్ మనకి మీరు 10 pages యావరేజ్గా 9 pages చెప్పారు. రిమైనింగ్ పేపర్ 2 నుంచి పేపర్ 5 తీసుకుంటే ఈచ్ పేపర్ హౌ యూ బ్యాలెన్స్ ద స్పేస్, అంటే ఎన్ని పేజెస్ రాస్తారు ఈచ్ క్వశ్చన్కి, టోటల్గా ఎన్ని రాయగలిగారు? సో నేను అక్రాస్ మన 4 papers తీసుకుంటే ఎట్లా రాస్తానంటే, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రైట్ అట్లీస్ట్ 2 pages. నేనైతే ప్రతి పేపర్ కి కొన్ని పేపర్స్ లో 3 pages కూడా రాశాను, బట్ ఐ డోంట్ సజెస్ట్ దాట్. ఎందుకంటే 3 pages రాసినప్పుడు ఎక్కడో దగ్గర క్వాంటిటీ ఉంటుంది కానీ క్వాలిటీ కాంప్రమైజ్ అవుతాం. అండ్ ఇఫ్ యూ 3 pages రాసినప్పుడు ఫైనల్ క్వశ్చన్ అట్లా వదిలేసాం అనుకోండి, దట్ విల్ బి వెరీ డెట్రిమెంటల్. కొంచెం మనం 2 pages 2.5 pages వాడు వర్డ్ లిమిట్ మెన్షన్ చేసినా కూడా, సపోజ్ 2.5 pages రాస్తే ఏమవుతుందంటే అక్రాస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ అక్రాస్ క్వశ్చన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఇది అక్రాస్ 5 papers వాట్ ఎవర్ అదర్ దాన్ ఎస్ఏ అదర్ పేపర్స్ లో కూడా మనం ఈ 2.5 pages అప్రోచ్ వాడగలిగితే అన్ని యూనిఫామ్ గా ఉంటాయి. నేనైతే 38 to 39 pages ఫర్ ఎవ్రీ పేపర్ రాశాను. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఐ వాంట్ స్ట్రెస్, సపోజ్ చాలా మందికి తెలిసిన క్వశ్చన్స్ కి ఎక్కువ కంటెంట్ పెట్టేస్తారు, తెలియని క్వశ్చన్ కి 1 side రాసేసి అట్లా వదిలేస్తాం. కానీ నేను ఒకటి అప్రోచ్ ఏం ఫాలో అయ్యానంటే, ఈవెన్ ఫర్ ఎ క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ నోన్ ఆర్ ఫర్ ఎ క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ అన్నోన్, రెండిటికి ఎగ్జామినర్ కి ఒకే పర్స్పెక్టివ్ మన ఆన్సర్స్ మీద ఇవ్వాలంటే ఆ 2.5 pages ఫర్ అన్నోన్ క్వశ్చన్ అంతా మనం రాయగలగాలి. సో దెన్ హీల్ ఫీల్ దట్, అంటే కొంచెం అది యూఆర్ నాట్ చీటింగ్ ద ఎగ్జామినర్, బట్ దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. వాళ్ళ సైకలాజికల్ పర్స్పెక్టివ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, అన్ని క్వశ్చన్స్ రాశారు, అన్ని క్వశ్చన్స్ కి యూనిఫామిటీ మెయింటైన్ చేశారు అనే ఒక ధోరణి మనం ఆ ఎగ్జామినర్ క్రియేట్ చేయగలిగితే, దట్ విల్ గివ్ ఎడ్జ్ టు యువర్ ఆన్సర్ ఆల్సో. అండ్ తెలియని కంటెంట్ అంటే ఏదో రాసేయడం కాదు, కొంచెం రిలవెన్సీ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి. అండ్ 2.5 to 3 pages మెయింటైన్ చేస్తే దెన్ ఐ థింక్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు స్కోర్ మోర్. Yeah, the same point is validated by most of the rankers. So I wish to add on. So our target is 30 pages minimum, around 36. So quantity, quality shall be balanced when it comes to regional exams. Quantity versus quality కాదు ఇక్కడ, balance of both quantity versus, balance of quantity and quality. So minimum ఎన్ని pages అనేది, minimum 2 pages. If you are writing 200 pages for first question, you have to write 200 pages for the last. Say one student, even the service selected candidate, he mentioned, sir, in one of the question I went on to 300 page, but I realized that that was a blunder.
because I could not able to write 3.5 pages or 4 pages for remaining questions. సో మనకి ఎటు టైం లిమిట్ టైం లిమిట్ ఉంది, అదేవిధంగా వర్డ్ లిమిట్ ఉంది కాబట్టి సో ద టార్గెట్ ఈస్ టు రైట్ అట్లీస్ట్ 33 pages to be posted in one of the 33 districts of. Yes, that is true. అది మీరు ఆన్సర్ రైటింగ్ చేస్తారా, ఆన్సర్ రైటింగ్ చేయకుండానే మీరు అక్కడ పోయి ప్రాక్టీస్ చేస్తారా, దట్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ టు స్టూడెంట్. అంటే కొంతమంది రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయకుండానే ట్రైనింగ్ ట్యూటోరియల్స్ మన కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవాలనుకోండి, కొంతమంది తెలివిగా ఉంటారు, ఆన్లైన్లో డ్రైవ్ నేర్చుకుని ఆఫ్లైన్లో కూడా దే విల్ డ్రైవ్ వెరీ వెరీ గుడ్. మనం ఎంత చెప్పినా కానీ ఈ క్లచ్ దొక్కేటప్పుడు బ్రేక్ కొడతారు, బ్రేక్ దొక్కేటప్పుడు క్లచ్ చేస్తారు. సో ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సబ్జెక్టివ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ పర్సనల్, బట్ అవుట్కమ్ ఈజ్ దట్ మీరు కనీసం 33 pages ఒక పేపర్కి రాయాలి. ఎన్ని అవర్స్లో? 3 hours. సో 1 hour, 1 hour మినిమం 10 pages. దట్ ఈస్ యువర్ టార్గెట్, దట్స్ ఇట్. అది ఆన్సర్ రైటింగ్ చేస్తారా, వితౌట్ ఆన్సర్ రైటింగా, డైలీనా, వీక్లీనా, ఫైనల్లో చేస్తారా, దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. బట్ ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ టు రైట్ ఇన్ 33 pages, అగైన్ యూ విల్ బీ ఇన్ ద one district, Hyderabad. Now I'll take up the questions from the students, sir. First we'll take up from online students, then we'll take up from offline students. I'll just read out the questions. This is very relevant. Mahesh Narala. So pen. ఇదే క్వశ్చన్ మనకి లాస్ట్ టైం కూడా వచ్చింది. లాస్ట్ టైం also I covered this question. Yes, please repeat. పెన్ చాలా వరకు చాలా మందికి పెన్ కూడా ఏం తీసుకోవాలి అని ఉంటుంది. బికాస్ మనకి పెన్ ఇస్ థింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ రెలవెంట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. సో పెన్ వచ్చేసరికి మనం ఎట్లా అంటే కొంచెం మన హ్యాండ్ రైటింగ్ వెరీ పర్సనల్ ఆల్సో, అక్రాస్ అందరూ ఒకే పెన్ వాడాలని ఏం లేదు. బట్ మనం ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కి వెళ్లే ముందే ఆ పర్టికులర్ పెన్, నా పర్సనల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, వెన్ ఐ వాజ్ మేకింగ్ మై నోట్స్ ఆల్సో, వెన్ ఐ వాజ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఆన్సర్స్ ఎట్ హోమ్, ఐ యూజ్ ద సేమ్ పెన్. సో అండ్ కొంతమందికి సెంటిమెంటల్ గా కూడా ఉంటుంది ఆ పెన్. సో అట్లా మనం మనకి పర్సనల్ గా మనకి ఫాస్ట్ గా రాయగలగాలి, అట్లాంటి పెన్ అనే తీసుకోండి. ఒకళ్ళు పర్టికులర్ పైలట్ V5 చాలా మంది వాడతారు, పైలట్ V5 V7 చాలా మంది వాడతారని మనం కూడా వాడినాం. అట్లా కాకుండా అది ఇంటి దగ్గర ట్రై అవుట్ చేయండి. ట్రై చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ వర్కింగ్ ఫర్ యూ, సేమ్ పెన్ యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో. Any 3 pens you want to suggest? నేను పర్సనల్ గా అయితే సెల్లో హై స్లిమ్ వాడాను. హై స్లిమ్ ఏంటది, మై ఫస్ట్ గ్రూప్ 1 ఆల్సో, సెకండ్ గ్రూప్ 1 ఆల్సో. చాలా మంది మా యూపీఎస్సీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా I will send this bike to Vikas. V5 ఒకటి వాడతారు. దట్ విల్ గివ్ ఎ గుడ్ గ్రిప్ ఆల్సో. V5 అయినా V7 అయినా వాడచ్చు. సో ఈ 3 పెన్స్ ఆన్సర్. ఈ V5 V7 చాలా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ట్రై ఇట్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సూటింగ్ టు యూ, ఇట్ ఇస్ అప్ టు యూ. వెరీ సబ్జెక్టివ్. యాజ్ ఐ మెన్షన్ దట్ పెన్ ఏది సూట్ అవుతుందంటే, మన చిన్నప్పుడు మనకి బల్బ్ ఎట్లయితే పట్టించుంటారో దాన్ని బట్టి మనకి పెన్ గ్రిప్ అనేది ఉంటుంది. ఆ గ్రిప్ అనేది ఇట్ విల్ డిఫర్ ఫ్రమ్ పెన్ టు పెన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సూటింగ్ టు యూ, ఈజీలీ యూ కెన్ రైట్. సో 33 pages in 3 hours, that is your pen. Okay? Can you loudly repeat? Three pens. Once again, sir. 3 pens, sir. So one is high slim, cello high slim. Second thing is pilot V5. Pilot high slim చాలా వరకు దొరకదు అనుకుంటా ఇప్పుడు. సో దట్ వాజ్ వెరీ పర్సనల్ ఫర్ మీ. అప్పుడు నేను చాలా సెంటిమెంట్ గా తీసుకుని ఆ పెన్స్ కొనుక్కునేవాడిని. సో సెల్లో హై స్లిమ్, పైలట్ V5 అండ్ పైలట్ V7. ఓకే, సెల్లో హై స్లిమ్, పైలట్ V5, పైలట్ V7. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై, యూ ట్రై. మళ్ళీ పని చేయట్లేదని కంప్లైంట్ చేయొద్దు. దట్స్ పెన్ క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ ఆన్సర్. సో జెల్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. సో యువర్ పెన్ హ్యాస్ టు బి బాల్ పాయింట్. జెల్ పెన్ వాడకూడదు. సో అవి అన్ని బాల్ పాయింట్ పెన్. Then we'll take up another question. And ikkada very practical question you asked. How many points to cover in each question in general? And I mean that ante maniki number of parts. If the question is having 3 parts or 2 parts or 1 part, each part ki manam enni points rayalanedi question, Mr. Ram. Sir, points kuda very psychological thing in exam. Endukante
సపోజ్ మనకి 10 మార్క్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎవ్రీ ఆన్సర్, అండ్ ఒక్క క్వశ్చన్ ఇవ్వరు, క్వశ్చన్ లో క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో దర్ ఇస్ క్వశ్చన్ విత్ ఇన్ ఏ క్వశ్చన్. సో ఒక సపోజ్ 2 పార్ట్స్ ఇన్ క్వశ్చన్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఒక పార్ట్ కి 5 పాయింట్స్ రాయాలి, అండ్ సెకండ్ పార్ట్ కి ఆల్సో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు కవర్ 5 పాయింట్స్. సపోజ్ 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అక్రాస్ పార్ట్స్ లో త్రీ పాయింట్స్ ఫర్ ఫస్ట్ పార్ట్, అట్లా త్రీ పాయింట్స్. సో మాక్సిమం మనం ఎన్ని రాయగలిగితే అని రాయొచ్చు, బట్ మినిమం ఫర్ 10 మార్కర్ ఆన్సర్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గివ్ 10 పాయింట్స్ ఆన్ పేపర్. అది సైకలాజికల్ గా ఎగ్జామినర్ వర్క్అవుట్ అవుతుంది, అండ్ ఐ ఫాలో ద సేమ్ మెథడ్ అవుతుంది. Yes, Ilve. Next is that in the one question on a follow-up question, manchi follow-up question. One is related to how to balance daily answer writing and syllabus revision. The next question, yeah, can you answer this question? How to balance answer writing and syllabus revision? సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ రైటింగ్ సిలబస్ రివిజన్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలంటే ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ సిలబస్ లో మనం ఆ పర్టికులర్ క్వశ్చన్స్ ని, సిలబస్ పార్ట్స్ ని మనం ఒక క్వశ్చన్ ఫార్మాట్ లో తయారు చేసుకోవాలి. అంటే ఈ పర్టికులర్ సిలబస్ పాయింట్స్, సిలబస్ హెడర్స్ లో మనకు తెలుస్తుంది విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అంటే స్పెసిఫిక్ ఇష్యూని కవర్ చేస్తుందా లేదా. దాని నుంచి ఒక క్వశ్చన్ లా ఫ్రేమ్ చేసుకొని ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ రాసుకోండి మన నోట్స్ లో. దానిని మనం ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ గా రాయగలిగితే యూ కెన్ బ్యాలెన్స్ బోత్ ఆన్సర్ రైటింగ్ యాజ్ వెల్ as సిలబస్. నేను స్పెసిఫిక్ గా పర్సనల్ గా ఏం చేశానంటే సిలబస్ ని ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఫార్మాట్ లో తయారు చేసుకోగలగాలి. అంటే సిలబస్ హెడర్స్ అని ఇప్పుడు 5 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ చాప్టర్స్ నుండి స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఆ క్వశ్చన్స్ మన నోట్స్ లో రాసుకొని ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఒక 10 పాయింట్స్ రాసుకొని అట్లా అక్రాస్ పేపర్స్ చేయగలిగితే యువర్ సిలబస్ యాజ్ వెల్ as యువర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ బ్యాలెన్స్ మనకి జరిగిపోతుంది. అండ్ ఫైనల్ గా కూడా మనం ఆన్సర్స్ రాయాలి కాబట్టి యువర్ నోట్స్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్ ఆన్సర్ ఫార్మాట్. సో అది మనకి ఈజీగా రిప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు ఫైనల్ ఎగ్జామ్. నోట్ మేకింగ్ చాలా మంది రిపీటెడ్గా చెప్పారు. నోట్ మేకింగ్ వల్ల మనకి ప్రాక్టికల్ అడ్వాంటేజ్ అంటే ఇప్పుడు మీరేం చెప్తుంటారంటే, సార్ నాకు టైం లేదు, ఆన్సర్ రైటింగ్ చేయాలి, వీకెండ్ రాయాలి, చదవాలి, చదివింది రాసుకోవాలి, రాసుకునేటప్పుడు టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడైతే టైం వేస్ట్ కాదు, అది ఇట్ విల్ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ ఫర్ బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్. అంటే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ముందు మరి క్విక్గా రివిజన్ చేయాలంటే దిస్ నోట్ మేకింగ్ విల్ బి వెరీ ప్రొడక్టివ్ అండ్ విల్ బి గివ్ రిక్వైర్డ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. లేకపోతే అప్పుడు మళ్ళీ ఇది ఉంటుంది, ఎగ్జామ్ పోస్ట్పోన్ అవుతుందేమో. సో యాజ్ ఐ రిపీటెడ్లీ మెన్షన్, ద ఎరా ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఆఫ్ పోస్ట్పోన్మెంట్ ఇన్ తెలంగాణ ఈస్ postpone. So next question is, if I don't have any prepared topics in essay, how to approach? అంటే అసలు తెలిసింది చదివింది రాలే, 2 సెక్షన్లో, అది కూడా ఒక సెక్షన్లో కాదు, 2 సెక్షన్లో 3 క్వశ్చన్స్ తెలియదు, ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి? అట్లా వెరీ వెరీ అది ప్రాక్టికల్ కూడా అవ్వచ్చు కొన్నిసార్లు. లైక్ మన లక్ ఫేవర్ చేయకపోతే మనకి ఆల్ 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్న పర్టికులర్ సెక్షన్ మనకు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. అట్లాంటప్పుడు కూడా మనం ఎట్లా అంటే ఆ క్వశ్చన్ ని బ్రేక్అవుట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ బ్రేక్అవుట్ చేసుకొని ఆ ఎస్ఏని కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి. అక్కడ 1-2 టైమ్స్ చదివి, చాలా మంది పార్ట్స్ లో అర్థం చేసుకుంటారు ఎస్ఏని. బట్ మై సజెషన్ ఒకవేళ తెలియకపోయినా కూడా ఆ ఎస్ఏని టోటాలిటీ కంప్లీట్ గా అర్థం చేసుకొని దానికి రిలవెంట్ కంటెంట్ మన దగ్గర డైమెన్షన్ అప్రోచ్ లేకపోతే ఏదో ఒక అప్రోచ్ తీసుకొని దానికి రిలవెంట్ పాయింట్స్ రాయగలుగుతున్నామా లేదా, అది చాలా ఫ్రింజ్ టాపిక్ కాకపోతే ఇట్లా ఈ అప్రోచ్ ఫాలో అయితే ఐ థింక్ యుల్ బి ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ పాయింట్స్. ఆ జనరేషన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ కొంచెం ఆన్ స్పాట్ జరుగుతుంది. చాలా మందికి కొన్నిసార్లు వెరీ ఇంపార్టెంట్ లేకపోతే ఇష్యూస్ కరెంట్ అఫైర్స్ లో లేని ఇష్యూస్ ఇచ్చారనుకోండి, అందరికీ సిమిలర్ గానే ఉంటుంది. సో అట్లాంటప్పుడు మాత్రమే ఇటువంటి అప్రోచ్ వాడండి. సో దెన్ ఐ థింక్ తెలియని ఎస్ఎస్ కూడా అట్లా రాయొచ్చు. ఎస్, దట్స్ రిలవెంట్. ఎందుకు ఆ క్వశ్చన్ తీసుకున్నామంటే, సో దెర్ మే బీ సమ్
అన్లక్కీనెస్, మీకు అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ జరగచ్చు. ఒక సెక్షన్కి జరిగే స్కోప్ ఉంటుంది యూపీఎస్సీలో. ఇక్కడైతే మ్యాక్సిమం ఎస్ఏ టాపిక్స్లో అయితే మనకి అట్లాంటి సర్ప్రైజ్ ఎస్ఏలు అయితే రాదు. ఇన్ కేస్ వచ్చిందంటే మీరు ఆ ఎస్ఏని బ్రేక్ డౌన్ చెప్పి దానికి ప్రాపర్గా రిలవెంట్గా కొంత డేటా కానీ పాయింట్స్ కానీ మీరు కానీ కన్సల్టేషన్ చేసుకొని రాయగలిగితే ఎస్ఏకి అడ్వైజబుల్. బట్ అదే అప్రోచ్ అనేది జనరల్ స్టడీస్ పేపర్స్లో అప్రోచ్ చేయొచ్చా? సార్ జనరల్ స్టడీస్ లో కూడా మనకి ఎట్లా ఉంటుందంటే, మ్యాథ్ పర్సనల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. వీ హ్యావ్ 15 క్వశ్చన్స్. మనకి తెలిసిన టాపిక్స్ ఒక 10 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే వస్తాయి. దేర్ విల్ బి ఆల్వేస్ మన ప్రిపరేషన్ ఎంత లెవెల్లో ఉన్నా కూడా ఒక 5 క్వశ్చన్స్ కి మనకి కొంచెం కంటెంట్ తెలుస్తుంది. బట్ మన అది ముందే ప్రిపరేషన్ లోనే, ఆ రివిజన్ టైంలోనే మనం ఫిక్స్ అయిపోవాలి. దట్ 10 క్వశ్చన్స్ యూ నో దెమ్, యూ కెన్ రైట్ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్. కానీ మిగతా 5 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా, తెలియని క్వశ్చన్స్, వాటికి రిలవెంట్ కంటెంట్ సేమ్ ఆ 2.5 pages కంటెంట్ మనం అక్కడ రిప్రొడ్యూస్ చేయగలగాలి. ఆ 5 క్వశ్చన్స్ కూడా మనం తెలిసినట్టే ఆన్సర్ ప్రెజెంట్ చేయగలగాలి. అది రావాలంటే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇష్యూస్, కొంచెం ఇష్యూస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని దానికి నోట్స్ కొంచెం ముందు చేసుకుంటే మనకున్న 2 points కూడా మనం అక్కడ ఎన్లార్జ్ చేసి ఒక 5-10 points కింద రాసుకోవచ్చు. సో దట్స్ హౌ నేనైతే అక్రాస్ పేపర్స్ చేశాను. అది ఐ డూ అగ్రీ. మనకి ఎక్సెప్ట్ ఇన్ హిస్టరీ పేపర్, పర్టికులర్లీ రీజనల్ హిస్టరీ, నన్నయ్య లేకపోతే కాకతీయులు చేసిన కృషి ఏంటి, ఇట్లాంటి వెరీ స్పెసిఫిక్ ఇస్తే తప్ప మిగిలిన అన్ని పేపర్స్కి మీరు రిలవెంట్గా బ్రేక్ డౌన్ చేసి ఎస్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్. ఓన్లీ ఏమవుతుందంటే మీకు జనరల్ అప్రోచ్ వెళ్ళిపోతుందే కానీ డేటా లేకపోతే డోంట్ బీ అన్ అజంప్షన్ దట్ నేను తెలియని క్వశ్చన్కి నేను 100% హానెస్టీ పర్సన్, నేను తెలిస్తేనే రాస్తా, తెలియకపోతే ముట్టుకోను, ఇట్లాంటిది పనికిరాదండి. ఎందుకంటే సర్వీస్ రావాలంటే కంప్లీట్గా మీరు అట్లీస్ట్ 14 to 15 క్వశ్చన్స్ రాయాలి. సో తెలిస్తే వ్యాలిడేషన్ చేస్తాం, తెలియకపోతే జనరల్గా రాస్తాం. ఒక హిస్టరీ పేపర్లోనో దట్టు మనకి తెలంగాణ హిస్టరీనో ఏపీ హిస్టరీనో వచ్చినప్పుడే మనకి ఆ రీజనల్ కింగ్స్ కంట్రిబ్యూషన్, సోషల్ కండిషన్స్, పోయిట్స్ యొక్క కంట్రిబ్యూషను, లేకపోతే ఒక వ్యవస్థ కంట్రిబ్యూషను, గ్రంథాలయ మూమెంట్, ఇట్లాంటి వాటిలో కంట్రిబ్యూషన్స్ అడిగినప్పుడు మాత్రమే మనం బ్లఫ్ చేయలేము. రిమైనింగ్ వాటికి రిలవెంట్ పాయింట్స్ మీకు ఈ ప్రిపరేషన్ 3-4 monthsలో చేసిన ప్రిపరేషను ఆటోమేటిక్గా ఒక లాజికల్ సెన్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది. దట్ కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ యువర్ లాజికల్ అప్రోచ్ ఆర్ స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ అన్నోన్ కాదు. నేను ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను సార్. చెప్పండి. ఇప్పుడు మనం వై వి షుడ్ ఫినిష్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ పేపర్. నేను ఫస్ట్ టైం రాసినప్పుడు కూడా సర్వీస్ వచ్చింది. బట్ అప్పుడు నేను అక్రాస్ పేపర్స్ ఒక క్వశ్చన్ వదిలేశాను. ఐ రోట్ ఫస్ట్ పేపర్ లో 14 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే రాయగలిగాను. బికాస్ ఐ వాజ్ నాట్ నోయింగ్ 15th క్వశ్చన్. కొంచెం టైం కూడా సరిపోలేదు. సో అక్కడ ఆ క్వశ్చన్ లీవ్ అవుట్ చేసేసాను. బట్ సెకండ్ టైం వెన్ ఐ రోట్ మెయిన్స్ అగైన్, ఒకటి బ్లైండ్ గా ఫిక్స్ అయిపోయిన ఏంటంటే వాట్ మే, నేను మొత్తం అన్ని క్వశ్చన్స్ ఫినిష్ చేస్తానని. సో ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో సెకండ్ టైం రాసినప్పుడు అక్రాస్ పేపర్స్ 15 4 కదా, 15 4 60 ఆ క్వశ్చన్ 60 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేశాను, ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ డిడ్ నో సమ్ క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ టైం రాసినప్పుడు 42nd వచ్చింది ర్యాంక్. సెకండ్ టైం అన్ని క్వశ్చన్స్ ఫినిష్ చేసినప్పుడు 24 వచ్చింది. సో దెర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మనం అన్ని క్వశ్చన్స్ ఫినిష్ చేయగలిగితే బెటర్మెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మిస్టర్ రాజ్ కుమార్ ఈజ్ ఆస్కింగ్, సార్ ఇచ్చిన ఆన్సర్ బుక్లెట్ మొత్తం క్లియర్ చేసిన వాళ్ళకి పోస్ట్ రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటున్నారు. మీరు మొత్తం ఆన్సర్ బుక్లెట్ ఫిల్ చేశారా? మొత్తం ఆన్సర్ బుక్లెట్ ఇప్పుడు ఏపీఎస్సీలో చూసుకుంటే దేర్ వర్ అరౌండ్ 44 to 45 pages అండ్ ఈచ్ పేజ్ లో ఒక 27 lines ఉన్నాయి. సో 2 pages పర్ ఆన్సర్ రాసినా కూడా యూ కెన్ ఫినిష్ ఓన్లీ 30 pages. 45 pages ఫినిష్ చేసి అన్ని క్వాలిటేటివ్ గా రాయగలిగితే ఐ థింక్ యూ షుడ్ బి సూపర్ జెట్ స్పీడ్ లో వెళ్ళాలి ఆన్సర్ రైటింగ్. చాలా మంది నాకు తెలిసిన మోస్ట్ ఆఫ్ ద ర్యాంకర్స్ వాళ్ళందరూ 35 to 38, కొంతమంది 40 కూడా రాశారండి. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ స్పీడ్. కానీ నా సజెషన్ ఏంటంటే జస్ట్ ఆ 45 ఫిల్ చేయడానికి మాత్రం చూడొద్దు. దేర్ షుడ్ బి రైట్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ క్వాంటిటీ యాజ్ వెల్ as క్వాలిటీ. ఎవరు చెప్పారో ఒకసారి చెప్పండి, ఇచ్చిన ఆన్సర్ బుక్లెట్ చేస్తే మొత్తం వస్తుందని. సో ఐ విల్ షేర్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ మిస్టర్ రాజ్ కుమార్, బికాస్ యాజ్ యూ మెన్షన్ మనకి చాలా మంది ర్యాంకర్స్ కూడా మీరు చెప్పిందే కదా,
మినిమం 2 pages రాసి ఆ కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేసి కంపల్సరీ సర్వీస్ వస్తుంది అన్నారు. ఎక్కడ కానీ బుక్ కంప్లీట్ చేయండి, బుక్లెట్ మొత్తం పేజెస్ కంప్లీట్ చేయండి అని సో ఎవరు చెప్పలేదండి. ఇఫ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏదైనా యూట్యూబ్ ఛానల్లో కానీ వస్తే మళ్ళీ డోంట్ రికమెండ్ దట్ ఛానల్ అని పెట్టుకోండి. ఎస్ ఐ థింక్ ఐ ఫర్గాట్ టు ఆన్సర్. సార్ ద క్వశ్చన్ ఈస్, మీరు ఒకవేళ 2.5 page రాస్తారనుకోండి ఒక క్వశ్చన్కి, మనకి థర్డ్ పేజ్లో థర్డ్ పేజ్లో ఆఫ్ ది బ్లాంక్ ఉంటుంది కదా, అక్కడే మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేస్తారా, లేకపోతే జస్ట్ క్రాస్ మార్క్ ఇచ్చి 4th పేజ్కి వెళ్ళిపోయారు? సార్ నేనైతే అంటే మనకి ఫస్ట్ టైం రాసినప్పుడు దేర్ వాజ్ ఏ డిజిటల్ ఇవాల్యుయేషన్ అనే ఒక పర్స్పెక్టివ్ కూడా యాడ్ అయింది. సో దానివల్ల చాలా మందికి ఏమనుకున్నామంటే డిజిటల్ ఇవాల్యుయేషన్ గురించి తెలియదు ముందు, కానీ ఆ డిజిటల్ ఇవాల్యుయేషన్ గురించి న్యూస్ లో రావడం వల్ల దాని తర్వాత సెకండ్ టైం రాసినప్పుడు నేను 2.5 pages రాసినప్పుడు ఆ పేజ్ వదిలేసి నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళిపోయాను. బికాస్ సపోజ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఎగ్జామినర్ కరెక్ట్ చేస్తే ఆ 2.5 page రాసినప్పుడు ఆ మిగతా హాఫ్ ఉంటుంది కదా, అది ఒకవేళ మన పేపర్స్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామినర్స్ ఇచ్చినప్పుడు అది మిస్ అవుతుందనే ఒక యాటిట్యూడ్ తో వేరెవర్ 2.5 వచ్చినప్పుడు ఆ హాఫ్ పేజ్ వదిలేసి నెక్స్ట్ పేజ్ లో కంటిన్యూ. ఎస్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? అంటే జస్ట్ క్లియర్గా మీరు క్రాస్ చేసేసి యూ కెన్ గో, నో ఇష్యూ. సో డూ యూ ఫీల్ టైమ్ కన్స్టెంట్ ఇన్ జిఎస్ పేపర్స్? అంటే టైం కన్స్టెంట్ వల్ల ఈ ప్రశ్న వదిలేసాను. మనకి టైం క్రంచ్ ఉంటుంది సార్, డెఫినెట్ గా ఉంటుంది అక్రాస్ పేపర్స్. మనకి 15 questions అయినప్పటికీ, సపోజ్ ఇఫ్ కంపేర్ యూపీఎస్సీ అండ్ ఐటీసీ, మనకి ఇక్కడ 15 questions అక్కడ 20 questions అండ్ సేమ్ 10 మార్కర్స్. కానీ ఏంటంటే 15 questions కొంచెం క్వాలిటీ క్వాంటిటీ ఆ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేసి రాయాలంటే డెఫినెట్ గా లాస్ట్ క్వశ్చన్ కి యూ హ్యావ్ వెరీ లెస్ టైం. పర్సనల్ గా నేను 4 papers లో అబ్జర్వ్ చేశాను, లాస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఓన్లీ 5 minutes ఉంటుంది. ఆ 5 minutes లో నేను ఒక క్వశ్చన్ కి ఏం చేశానంటే ఐ రోట్ ఇంట్రడక్షన్ రాసేసి స్కీమ్స్ ని ఒక 10 schemes అట్లా రాసేసాను, కవరింగ్ 2 pages. 10 schemes అట్లా ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుండా కూడా 10 points వచ్చేలాగా 10 schemes రాసేసాను. సో టైం క్రంచ్ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. సో యూ షుడ్ టేక్ దట్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్. అండ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాసినప్పటి నుంచి ఈక్వల్ గా అక్రాస్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ కి సిమిలర్ టైం, సేమ్ టైం అలొకేట్ చేయగలిగితే దెన్ ఐ థింక్ ఆ టైం క్రంచ్ మనం తగ్గించుకోవాలి. సో మిస్టర్ అనిల్ ఈజ్ ఆస్కింగ్, మనకి నేషనల్ అఫైర్స్, కరెంట్ అఫైర్స్కి, రీజనల్ కరెంట్ అఫైర్స్కి అంటే న్యూస్ పేపర్ చదవాలా? అంటే రెండింటి కలిపి ఒక పేపర్ సరిపోతుందా? మళ్ళీ ఏమన్నా స్పెసిఫిక్గా? సార్ ఇప్పుడు మనకి కరెంట్ అఫైర్స్ కవర్ చేయాలంటే న్యూస్ పేపర్ చదవాలి, అది అందరూ గా చెప్తారు. బట్ అట్ ద ఎండ్ మనం ఒక ఆస్పిరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఆలోచిస్తే ఎవ్రీడే న్యూస్ పేపర్ చదవడం అనేది చాలా వెరీ ప్రాక్టికల్ కాదు, నాట్ వెరీ ప్రాగ్మాటిక్. సో కొన్ని డెఫినెట్ గా ఎవ్రీడే చదవాలి. అండ్ స్టేట్ స్పెసిఫిక్ ఇష్యూస్ తెలియాలంటే రీజనల్ పేపర్ కూడా చదువుతూ ఉండాలి. ఒకటి హిందూ తీసుకుంటే మనం ఈనాడు లేకపోతే సాక్షి, ఎనీ ఆఫ్ ద స్టేట్ స్పెసిఫిక్ న్యూస్ కవర్ చేయడానికి ఒక న్యూస్ పేపర్ చదవడం బెస్ట్. సపోజ్ వెన్ యూఆర్ మిస్సింగ్ అవుట్ ఆన్ న్యూస్ పేపర్, ఒక కరెంట్ అఫైర్ మ్యాగజైన్ సెంటర్ లో మనకి ఇప్పుడు విజన్ ఐఏఎస్ లేకపోతే మన స్టేట్ స్పెసిఫిక్ సివిక్ సెంటర్ మ్యాగజైన్, సో అట్లా ఒక్కొక్క మ్యాగజైన్ సెంటర్ ఇష్యూస్ ఒకటి, స్టేట్ ఇష్యూస్ ఒకటి మనం రివిజన్ చేసినప్పుడు మ్యాగజైన్స్ నుంచి కవర్ చేస్తే దెన్ ఐ థింక్ కవర్ అయిపోతాయి ఇష్యూస్. Bhargavi is asking, can we jump from points to paragraph in the same question and also from question to question? అంటే she is asking that ఆన్సర్లో 2 pagesలోనే పారాగ్రాఫ్లో రాస్తూ పాయింట్స్ రాస్తూ పారాగ్రాఫ్, అట్లా డైవర్సిటీ ఏమైనా మెయింటైన్ చేయొచ్చా? సార్ అట్లా మెయింటైన్ చేయొచ్చు, బట్ నేను చేసిన అప్రోచ్ చెప్తాను. సపోజ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చామనుకోండి, ఇంట్రడక్షన్ లుక్ యాజ్ అ పారాగ్రాఫ్ డెఫినెట్ గా ఆన్ పేపర్ ఫైనల్ డేలో ఇంట్రడక్షన్ పారాగ్రాఫ్ లా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ బాడీ, ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ కి ఎట్లా రాస్తామంటే ఒక 4 points రాస్తామనుకోండి, దెన్ అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సబ్స్టాన్షియేట్ యువర్ పాయింట్, మనం అప్పుడు పారాగ్రాఫ్ లో రాయొచ్చు 2-3 lines, ఇట్ లుక్ యాజ్ అ పారాగ్రాఫ్. మళ్ళీ మనం సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ కి పాయింట్స్ లో రాయొచ్చు. సో దిస్ హౌ ఆ డైవర్సిటీ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్స్ యాజ్ వెల్ as పాయింట్స్ మనకి కనిపిస్తుంది క్లియర్ గా. సో అట్లా అప్రోచ్ అయితే బెటర్. I think that depends on context of the answer. Am I correct? మనం కంటెక్స్ట్ రాసేటప్పుడు దే మే ఆస్క్ దట్ డిస్కస్ అబౌట్
salient features of national education policy or any recent policy. In such cases, paragraph ఇచ్చేటప్పుడు introduction ఇచ్చి, then one subheading, then point, then maybe criticism in the paragraph. The blend of both point format and paragraph, you can use it. But suggestible is that when you are having clear cut content, అంటే మీకు కంటెంట్ మీద కమాండ్ ఉంటే సజెస్టబుల్ టు రైట్ ఫర్ పాయింట్ ఫార్మాట్. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ దట్ ఒక ప్రశ్నలో అంటే మనకి ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది. ఆ ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉన్న క్వశ్చన్స్లో హౌ టు చూస్ ఇఫ్ బోత్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ నోన్. సార్ చాయిస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఉన్నప్పుడు ఎట్లా చూస్ చేసుకోవాలంటే, సపోజ్ మనకి క్వశ్చన్ లో ఒక 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. బోత్ ద క్వశ్చన్ ఈక్వల్ గా తెలిసినప్పుడు నాట్ అన్ ఇష్యూ, ఎనీ క్వశ్చన్ రాయొచ్చు. బట్ ఏంటంటే సపోజ్ ఒకటి తక్కువ తెలుసు, ఒకటి ఎక్కువ తెలుసు, అట్లా ఉన్నప్పుడు మాక్సిమం 2 పార్ట్స్ కూడా మనకి కవర్ అయ్యేలా ఉంటే అది ఆ క్వశ్చన్ వెళ్ళడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అలా కాకుండా సపోజ్ 2 క్వశ్చన్లు కొంతవరకే తెలుసు, లేకపోతే ఫుల్ గా తెలుసు, అట్లా ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే, సపోజ్ మనం సెంటర్ కి స్టేట్ కి రిలవెంట్ గా కంటెంట్ ని ఇవ్వగలిగే క్వశ్చన్ చూసుకుంటే దెన్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ ఫీల్ మోర్. అనదర్ క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ అంటే ఇచ్చిన ఆర్డర్లోనే క్వశ్చన్స్ రాయాలా? కెన్ ఐ రైట్ బెటర్ నోన్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్? అట్లా ఏం లేదు సార్, అట్లా ఏం లేదు. బికాస్ చాలా మంది ఏంటంటారంటే వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటంటే మనకు తెలిసిన క్వశ్చన్ ఫస్ట్ రాయడం బెటర్. అట్లా దట్ విల్ గివ్ ఏ వెరీ పాజిటివ్ అవుట్పుట్ టు యువర్ ఆన్సర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ ద ఎగ్జామినర్. మనకు తెలిసిన క్వశ్చన్ ఫస్ట్ రాసేది, తర్వాత ఎలాగో లాస్ట్ లో పాజిటివ్ టైం ఉంటుంది కాబట్టి తెలియని క్వశ్చన్స్ కి మనం అప్పుడు ఆల్రెడీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ రాసాం అనే కాన్ఫిడెన్స్ తో కొంచెం ఎక్స్ట్రా పాయింట్ జనరేట్ చేయగలదు. సో యూ కెన్ రైట్ అన్నోన్ క్వశ్చన్స్ అట్ ద ఎండ్ ఆల్సో. Yeah, there is no rule that you need to write in the serial order. So whatever the order you are comfortable, you can write. But I wish to add one point from Madhika Krishnamurthy, who got selected as a deputy collector. He said that, so my mindset is that I need to complete the paper. Anyway, I need to write 15 questions. So it means I need to write at least one question from each question. సో చాలా మందికి హ్యాబిట్ ఏంటి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ తీసి అన్ని తెలుసా టిక్ పెట్టుకొని మళ్ళీ చూస్ చేసుకొని మళ్ళీ రాస్తారు. సో దట్ విల్ కన్జ్యూమ్ అట్లీస్ట్ 10 to 15. ఐ హ్యావ్ అవాయిడెడ్ మెంటలీ దట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకొని రాసేయడం, 2 పేజీలు రాయడం, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోవడం. సో దట్ విల్ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. దట్ ఈస్ అ సజెషన్ గివెన్ బై హిమ్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిలవెంట్ టు యూ, యూ కెన్ అడాప్ట్. ఐ రిపీట్, సో ఈ మెన్షన్ మైండ్ సెట్ అంటే నేను 15 క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ రాయాలి. సో దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ రీడ్ కంప్లీట్ పేపర్ or read one by one and write it simultaneously. So without wasting time, I read the first question. If I am comfortable in 1A, I'll write. If I am comfortable in 2B, I'll write. ఇంకా అక్కడ ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు కూడా క్వశ్చన్లు 2 క్వశ్చన్లు కానీ మీకు తెలిస్తే ఏ ప్రశ్న చూసుకోవచ్చు అంటే, ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ స్కోప్ టు రైట్ మోర్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్, చూస్ దట్ క్వశ్చన్. క్లియర్? So moving on to the next question. So 555 is the answer booklet is printed with question. I think we are not giving that, no? I mean answer booklet is printed with questions like UPSC. That's what. No sir. In APPSC అయితే అట్లా ఏం లేదు. You have a question paper and direct గా అన్ని blank sheet write out. Yeah, the same approach for TSPSC also. మనకి UPSC లోనే క్వశ్చన్ ప్రింట్ అయ్యి 2 pages అట్లా వదులుతారు, ఇక్కడేం రాదు. So follow up question, I'll take up that answer. Fresh question into. So last 5 minutes for online students. Don't repeat the same question. So SC Reddy is asking that, have you referred any UPSC topper essays? If yes, what things did you adapted from them? Sir, ఇప్పుడు మేము క్లాస్ అయ్యే ముందు యూజువల్ గా యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ చాలా మంది చేస్తాం కాబట్టి డెఫినెట్ గా మనం టాపర్ బుక్లెట్స్ చాలా వరకు చదువుతాం. నేనైతే ఒక 4-5 టాపర్స్ ఎంచుకుని వాళ్ళ ఆన్సర్ బుక్స్ చదివేవాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంజీబ్ చూసేట సార్, లేకపోతే ఎస్ఎస్సి విక్రమ్ గ్రేవాల్ సార్, ఇట్లా. అండ్ చాలా చాలా 175 మార్క్స్ కూడా వచ్చాయి కొంతమందికి ఎస్ఎస్ యూపీఎస్సీ. సో వాళ్ళ బుక్లెట్స్ స్పెసిఫిక్ గా ఎస్ఎస్ కోసం తీసుకోవడం, అందులో ఎక్స్ట్రాగా వాళ్ళు కంపేర్ టు అదర్ టాపర్స్ ఎట్లా రాశారు, ఆ అప్రోచ్ ఎట్లా ఉంది, పాయింట్స్ ఆర్గానిక్ గా ఎట్లా ప్రెజెంట్ చేయగలుగుతున్నారు, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ బుక్లెట్స్ నుంచి మనం తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ ఈవెన్ బుక్లెట్ లో ఉన్న ఆ స్పెసిఫిక్ కంటెంట్ ఉంటుంది కదా, ఆ రిలవెంట్ కంటెంట్ మనం మన నోట్స్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు.
That's how you can use the topic. Yeah, it's a very relevant point. If you are having time, quickly go through the topics, UPSC essay. ఎందుకంటే ఎస్ఏలు అక్కడ మనకి 1000 to 1200 వర్డ్స్, ఇక్కడేమో 1000 వర్డ్స్. సో వెరీ రిలవెంట్. యూ కెన్ క్విక్లీ గో త్రీ. దట్ విల్ గివ్ రిక్వైర్డ్ కాన్ఫిడెన్స్. వాళ్ళు కూడా పెద్దగా ఏం రాయట్లేదు అంతే కదా. కొద్ది లాంగ్వేజ్ అనేది జస్ట్ వెరీ తక్కువ కంటెంట్ నే వాళ్ళు అక్కడ ప్రెజెంట్ చేసే విధానం, ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ మాత్రం మనం ఆ టాపర్ బుక్ నుంచి ఎంచుకోవాలి. Yeah, presentation, that language will give motivation. Remaining points same ఉంటుంది. What do you understand about environment, climate change, impact of climate change అంటే అదే రాసాం. మళ్ళీ కొత్తగా ఏమి నువ్వేం కొత్త మొక్కలేం తయారు చేసి రాయవు. Yeah, moving on quickly, 2 questions. For freshers, how to start? That question is relevant. For mains, sir? Yeah, mains. Freshers, see, suppose ఇప్పుడు ఈ రోజే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఫర్ మెయిన్స్. వాట్ ఎవర్ యువర్ స్టడీ ఫిలిమ్స్ ఒకసారి చూసుకోండి వేర్ లైక్ ఆ కంటెంట్ ఇందులో మనకి మెయిన్స్ కి యూజ్ అవుతుందా. చాలా మంది ఏంటంటే ఇది సెపరేట్ గా చూస్తారు ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్. ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్ అయిపోయింది కదా, మెయిన్స్ ఫ్రెష్ గా ఈరోజు ఫస్ట్ పేజ్ లో ఆన్సర్ మొదలెట్టాలి, వంశీ సారాం లేకపోతే వంశీ శ్రీరామ్ అట్లా రాసి స్టార్ట్ చేయాలి, అట్లా కాదు. వాట్ ఎవర్ యువర్ స్టడీ ఫిలిమ్స్ ఆ కంటెంట్ కూడా మనం మెయిన్స్ లో వాడుకోవచ్చు. అండ్ ప్రిలిమ్స్ కి చాలా వరకు ఫ్యాక్చువల్స్ అవుతాం. ఆ ఫ్యాక్చువల్ స్కీమ్స్ అయినా, ఫ్యాక్చువల్ కంటెంట్ అయినా, ఫ్యాక్చువల్ ఇష్యూస్ అయినా, కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఉన్న ఇష్యూస్ అయినా, ఇవన్నీ కూడా మనం మెయిన్స్ లో వాడుకోవచ్చు. అండ్ మెయిన్ సిలబస్ కి, మెయిన్స్ లో ఉన్న సిలబస్ ని చూసుకొని మనం చేసిన ప్రిలిమ్స్ కంటెంట్ మళ్ళీ మెయిన్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోగలిగితే ఆ రిటెండెన్సీ ఉండదు అండ్ ఈజీగా మనకి సిలబస్ కూడా కవర్ చేయగలం. Yeah, for online students, now we'll take up questions from offline students. Kindly ask the question which is not been asked. The question is మనకి discuss, describe, explain, elaborate, critical examine, comment. సో అవి క్వశ్చన్స్ ట్యాగ్స్ లేకపోతే క్వశ్చన్ కీవర్డ్స్ అంటాం కదా. సో ఆ థీమ్ ఇచ్చినప్పుడు దాంతోపాటు థీమ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్తో పాటు షుడ్ ఐ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు దిస్ క్వశ్చన్ కీవర్డ్ లైక్ డిస్కస్, డిస్క్రైబ్ ఇవి ఇచ్చినప్పుడు వీటితో తగినట్టు మనం ఆన్సర్ ఏమన్నా రాయాలా, జస్ట్ థీమ్కి కన్ఫైన్ అయిపోవచ్చా, వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్ ట్యాగ్? సార్ ఇప్పుడు మనకి ఆ రైడర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. అట్లా అని మనం ఎక్స్ట్రా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. లైక్ ఎట్లా ఉండేదంటే మనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ లో ఐ థింక్ ఫస్ట్ టైం రాసినప్పుడు, మెయిన్స్ రాసినప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ హిస్టరీ క్వశ్చన్స్ కి క్రిటికల్లీ అనలైజ్ అనే రైడర్ ఇచ్చారు. బట్ ఆ రిలవెన్సీ మనకి క్రిటికల్లీ అనలైజ్ అంటే యువర్ పర్స్పెక్టివ్ ఆల్సో యాడ్ చేయాలి. బట్ జరిగిన హిస్టరీకి మన పర్స్పెక్టివ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం కొన్నిసార్లు మనకి ఉండదు, మనం ఇవ్వలేము కూడా. సో ఏం చేయాలంటే మాక్సిమం రైడర్స్ అన్ని సిమిలర్ గా ఉంటాయి. డిస్కస్, డిస్క్రైబ్, అనలైజ్, ఇవన్నిటికీ రైడర్స్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఉన్నా కూడా వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద హైండ్ సైడ్ అన్నిటికీ సిమిలర్ కంటెంట్ ఉంటుంది. సో మాక్సిమం ఫోకస్ షుడ్ బి గివెన్ టు ద కంటెంట్, అద ఇష్యూ. అండ్ కొంతవరకు సపోజ్ క్రిటికల్ అనలైజ్ అని స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేస్తే ఆ ఇష్యూకి మనం ఒపీనియన్ ఇవ్వగలిగే ఆస్కారం ఉంటే డెఫినెట్ గా యూ షుడ్ యాడ్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్. అట్లా మనం ఆ రైడర్స్ కి అలాగే ఇష్యూస్ కి బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయగలిగితే అదర్వైజ్ ఇప్పుడు మీకు 431 స్కోర్ వచ్చింది కదా ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత. సో మీకేమైనా అనిపించిందా అంటే మనకి ఇంకా బెటర్గా ఈ పేపర్లో ఇలా చేస్తుంటే బాగున్నాయేమో, లేకపోతే వేరే అతను ఇలా చేసి ఆ పేపర్లో అతనికి బెటర్ అప్ అని మీకు మనకి సర్వీస్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ట్రైనింగ్ లో ఉన్నప్పుడు డిబేట్ అండ్ డిస్కషన్ ఉంటుంది కదా? అవును సార్, జరుగుతుంది సార్, డెఫినెట్ గా జరుగుతుంది. 431 31.5 నా స్కోర్. వెన్ ఐ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ మై ఫెలో కొలీగ్స్, హైయెస్ట్ స్కోర్ వాస్ 457 ఓన్లీ మెయిన్స్ సబ్స్క్రిప్ట్ చూసుకుంటే. దేర్ వాజ్ అ గ్యాప్ ఆఫ్ 20 మార్క్స్. ఆ 20 మార్క్స్ ఎక్కడ ఇంప్రూవ్ చేస్తాను. సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ గ్రూప్ 1 అగైన్, ఒకవేళ ఇస్తే నేను ఎక్కడ ఆ 20 మార్క్స్ గ్యాప్ ని మెయింటైన్ చేయాలి అని ఆలోచించినప్పుడు కొంచెం మనం పేపర్ ఓరియంటెడ్ వెళ్ళాలి. సపోజ్ నాకు ఇప్పుడు ఎకానమీ తీసుకుంటే 96, సైన్స్ అండ్ టెక్ 96 అట్లా వచ్చాయి, అది వెరీ గుడ్ స్కోర్స్. కానీ సపోజ్ పేపర్ 1 హిస్టరీ చూసుకోండి, అందులో నాకు 72 వచ్చాయి. బట్ ఐ రోట్ మోర్ పేజెస్ ఫర్ హిస్టరీ ఆ పర్టికులర్ పేపర్ కి. సో అక్కడ కొంతవరకు ఏమైందంటే కొంతవరకు క్వాలిటీ ఆఫ్ కంటెంట్ కొంచెం కాంప్రమైజ్ అయ్యానేమో అని అనిపించింది. సో అక్కడ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ టైం హిస్టరీ ప్రిపేర్ అన్నప్పుడు కొంచెం క్వాలిటీ కూడా యాడ్ చేసుకోండి నా నోట్స్ లో.
అని పిన్ పాయింటెడ్ గా మనం పేపర్ వైజ్ చెక్ చేసుకుని డెఫినెట్ గా ఆ గ్యాప్ మనం తగ్గించుకోవాలి. దట్స్ హౌ ఐ థింక్ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ ఆన్ యువర్ స్కోర్స్. సో ఎగ్జిస్టింగ్ స్కోర్ నుంచి ఇంకా మీరు బెటర్ అవ్వాలంటే ఓన్లీ పాయింట్ యూ నోటెడ్ ఈస్ దట్ ఇంకా ఏమైనా క్వాలిటీ యాడ్ ఆన్ ఉంటే బెటర్గా రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు అక్రాస్ పేపర్స్ కి కొంచెం స్కోర్స్ మంచిగానే వస్తున్నాయి కాబట్టి అప్రోచ్ లో డిఫరెన్స్ అయితే తెచ్చుకోకూడదు. బికాస్ ఆల్రెడీ గివింగ్ మార్క్స్. సో మనం అప్రోచ్ సేమ్ గా పెట్టుకొని కొంతవరకు క్వాలిటీ కంటెంట్ యాడ్ చేసుకోగలిగితే ఐ థింక్ యూ కెన్ గెట్ బెటర్ మార్క్స్. యువర్ ఇన్ ద అజంప్షన్ మళ్ళీ మెయిన్స్ ఇంకో మార్క్ టెస్ట్ అవుతుంది. డోంట్ బీ ఇన్ దట్ అజంప్షన్. ప్రిలిమ్స్లో 3 సార్లు మార్క్ టెస్ట్లు రాస్తారు, మెయిన్స్లో ఒకేసారి. క్లియర్? ఇంకొక సబ్ హెడింగ్ లో పంచాయతీరాజ్ రిలేషన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్స్ పంచాయతీరాజ్ కంప్లీట్లీ ఒక సబ్ హెడింగ్ లో 5 పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఆ 5 పాయింట్స్ ప్రతిదీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ తోనే బిగిన్ అవుతుంది కాబట్టి సెంటెన్స్ అన్నప్పుడు నేను ఒకటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ అని పెట్టేసి కంటిన్యూ చేయొచ్చు ఆ పాయింట్స్. స్టేట్ గవర్నమెంట్ క్యాన్ సస్పెండ్. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ పాయింట్ ఈస్ దట్ ఇప్పుడు మనకి యాజ్ పర్ ఇప్పుడు పంచాయతీరాజ్ ఇనిషియేటివ్స్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటెడ్ రిజర్వేషన్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటెడ్ పల్లె ప్రగతి, పట్టణ ప్రగతి, అట్లా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈస్ పాయింట్ ఈస్ దట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటెడ్ అని పెట్టేసి కింద యారో పెట్టేసి రిజర్వేషన్ లేకపోతే స్కీము పాలసీ అని పెట్టేయచ్చా? ఆర్ షుడ్ ఐ రిపీటెడ్లీ యూస్ ద సేమ్ వర్డ్? అట్లా పెట్టేది సార్. సపోజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ లేకపోతే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఎవ్రీ పాయింట్ లో రాయాల్సిన అవసరం లేదు. వెన్ యూర్ మెన్షనింగ్, వెన్ యూ నో దట్ ఇట్స్ వెరీ స్టేట్ స్పెసిఫిక్ థీమ్, మనం స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని ఒక 2-3 పాయింట్స్ రాసేయచ్చు. సో దట్ విల్ సేవ్ ద టైమ్ ఆల్సో అండ్ ఇట్ వోంట్ క్రియేట్ దట్ మొనోటనీ ఆన్ ద ఎగ్జామ్. సో అట్లా రాసేయండి. Yeah. Next. Yeah, let me take on the. I'll come to. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎస్ఏ నోట్ మేకింగ్ కానీ కలెక్షన్ ఆఫ్ కంటెంట్ చేసేటప్పుడు పర్టికులర్లీ ఎస్ఏకి మనకి 6 or 7 బ్రాడర్ క్లాసిఫికేషన్ చేసినప్పుడు సో హౌ యూ మెయింటైన్ ఫోల్డర్స్ ఆర్ కంటెంట్ ఆర్గనైజేషన్? ఇప్పుడు హీఈస్ మేకింగ్ అవర్ వర్క్ వెరీ ఈజీ. ఎగ్జామినర్ సిలబస్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక హెడ్స్ కింద క్లాసిఫై చేస్తున్నాడు, బట్ ఇట్స్ నాట్ వెరీ వాటర్ టైప్. సపోజ్ ఎకనామిక్ ఇష్యూ ఉందనుకోండి, అది కరెంట్ అఫైర్స్ లో కూడా కవర్ అవ్వదు. సో ఎట్లా చేసుకోవాలంటే మనం సపోజ్ 6 హెడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒకటి మనం ఇప్పుడు తెలంగాణ చూసుకుంటే ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ లేకపోతే ఎకానమీ అండ్ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ అట్లా ఉంది. సో ఎకానమీలో మనకి వెరీ వెరీ రిపిటేటివ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి కదా, వాటి మీద నోట్స్ ఆర్డర్ పాయింట్స్ చేసుకోవాలి. అలాగే సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ సపోజ్ రిలేటెడ్ టు విమెన్ ఎంపవర్మెంట్. విమెన్ స్పెసిఫిక్ గా ఒక థీమ్ ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఆ విమెన్ స్పెసిఫిక్ గా ఒక ఆర్డర్ పాయింట్ తయారు చేసుకోవాలి. అలాగే థర్డ్ థింగ్ ఇస్ మనకి స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేసినట్టు ఎడ్యుకేషన్. సో ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ ఎ థీమ్ ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఎడ్యుకేషన్ లో సపోజ్ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వచ్చింది, లేకపోతే అప్పుడు కన్వెన్షనల్ మెథడ్స్ కి ఇప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్న టెక్నాలజికల్ పర్స్పెక్టివ్ ఆ డైమెన్షన్ యాడ్ చేయడం. అట్లా మనం ప్రిపరేషన్ ని మన నోట్స్ ని ఎట్లా తయారు చేసుకోవాలంటే ఇట్ వుడ్ మేక్ ఇట్ సింప్లర్. మళ్ళీ మన ప్రతిది రాసుకొని సపరేట్ ఎస్సేస్ కింద సపరేట్ ఫోల్డర్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తే ఇట్ బికమ్ వెరీ కంపల్సన్. సో సైకలాజికల్ గా దాన్ని ఒక క్లాసిఫికేషన్ చేసుకొని ఆ క్లాసిఫికేషన్ లో మనం ఆర్డర్ పాయింట్స్ తయారు చేసుకోగలిగితే దెన్ ఐ థింక్ ఇట్ బికమ్ ఈజియర్. థీమ్ బేస్డ్ అప్రోచ్ ఫర్ నోట్ మేకింగ్ is suggested. Theme ni identify cheskoni broader themes, you can do the collection of the content, then you can use it wherever it is relevant. So the next question is, how is your life after group 1 service? సార్ చాలా రిలీవ్డ్ గా ఉంటుంది సార్. ద ఓన్లీ థింగ్ వెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు సర్వీసెస్ ఇస్ మనకి అంటే ట్రైనింగ్ లోనే ఉన్నాను కాబట్టి ఆన్ ఫీల్డ్ యూ డోంట్ నో ద ఎగ్జాక్ట్ పర్స్పెక్టివ్. కానీ ఏంటంటే ఒక్కసారి సర్వీస్ వచ్చాక ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ ఇస్ ఏ వెరీ పాజిటివ్ పాయింట్ ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది. నవ్ ఆల్సో ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యూపీఎస్సీ. ఎందుకంటే మనకి స్టేట్ సర్వీసెస్ లో సక్సెస్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు రెప్లికేట్ సక్సెస్. ఒక్కసారి సక్సెస్ అందుకుంటే ఒక ఎగ్జామ్ లో డెఫినెట్ గా రిపిటేషన్ చేయడం సక్సెస్ ని చాలా ఈజీ, బికాస్ యూ నో దట్ యువర్ అప్రోచ్ ఇస్ వర్కింగ్. సో సర్వీసెస్ లోకి వచ్చాక నాకైతే కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. సెకండ్ థింగ్ ఈస్ వెరీ రిలీవ్డ్ అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఈస్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ ఎన్ ఎడ్జ్ ఓవర్ అదర్స్. కొంచెం మనం గవర్నమెంట్ లో వర్క్ చేయొచ్చు, మన పరిధిలో మనం కొంతమంది హెల్ప్ చేయొచ్చు.
లైక్ సపోజ్ నేనైతే ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ స్టాంప్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో చేస్తున్నాను. అండ్ మనకి పర్సనల్ సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా ఉంటుంది. మై ఫస్ట్ పోస్టింగ్ వాజ్ ఇన్ విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్, విచ్ ఇస్ మై నేటివ్ డిస్ట్రిక్ట్. సో అప్పుడు చేసినప్పుడు చాలా మంది నా 10th క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్స్ అని నేను సైన్ చేశాను. సో దట్ విల్ గివ్ ఎ వెరీ పర్సనల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది. సో దట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ వెన్ యూ గెట్ ఇన్ ద సర్వీస్. Yeah. Any other questions? Yes, we can do it, no issue. So her question is that ప్రతి పాయింట్ సిలబస్లో మెన్షన్ చేసిన ప్రతి కీవర్డ్కి నోట్ చేసుకోవడం అనేది టైం కన్జ్యూమింగ్. సో కెన్ ఐ కన్ఫైన్ టు రిపీటెడ్ బ్రాడర్ థీమ్స్? ఇప్పుడు సిలబస్ లో నేను అదే ఫస్ట్ లో కూడా ఐ వాస్ స్ట్రెసింగ్ మోర్ ఆన్ ఇట్. సపోజ్ ఒక సిలబస్ పాయింట్ ఉందనుకోండి, ఆ పాయింట్ నుంచి క్వశ్చన్ చేసుకోగలిగే ఆస్కారం లేనప్పుడు దానికి నోట్ చేసుకోవడం వేస్ట్. ఇట్ బికమ్ ఏ వెరీ కంబర్సమ్, వెరీ టైర్సమ్ ప్రాసెస్. అట్లా కాకుండా ఆ సిలబస్ లో ఉన్నా కూడా ఇష్యూ ఓరియంటెడ్, సపోజ్ ఇందులో నుంచి క్వశ్చన్ రావచ్చు ఫైనల్ గా అనే పాయింట్స్ కే మనం నోట్ చేసుకోవడం బెటర్. That will make your notes very less also, and it will be very easier to revise it. Yeah. Can I'll take up no issue. Syllabus topics based చేసుకొని notes prepare చేసుకుంటారు rather than books based preparation కాకుండా syllabus topics. అయితే కొన్ని syllabus topics కి కరెక్ట్ బుక్స్ దొరకడం కొంచెం కష్టం ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ రీజనల్ తెలంగాణ రీజనల్ జియోగ్రఫీ. సో దాన్ని You tell me any topic where you don't have any book. Telangana regional geography. It's only time constraint that people are aspirants are telling we don't have relevant books. ఇదే ప్రశ్న ప్రతిసారి ప్రతి నోటిఫికేషన్కి వస్తూ ఉంటుంది, మాకు బుక్స్ లేవు, మెటీరియల్ లేదు, బుక్స్ లేవు, మెటీరియల్ లేవు. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే టైం కన్స్ట్రెయింట్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టైం కన్స్ట్రెయింట్, యూ హ్యావ్ టైం కన్స్ట్రెయింట్, దట్స్ వై యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ త్రూ ద బుక్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్. సో ద సింపుల్ స్ట్రాటజీ మీరు అప్రోచ్ అయ్యేది ఏంటంటే, to some extent you can use now చెప్పండి చాట్ జీపీటీ. యా, టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ నౌ మీకు కొద్దిగా అక్కడ స్పెసిఫిక్గా వాడాలండి. చాట్ జీపీటీ స్పెసిఫిక్గా వాడి క్లైమేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఎల్లినో ఇన్ రీసెంట్ టైం అని మెన్షన్ చేస్తే మీకు కొత్తది వస్తుంది, లేకపోతే ఏమొస్తుంది, ఏదో ఒకటి వస్తుంది. సో కొంతవరకు ఎవరికైతే టెక్నాలజీ తెలుసో అది కొంతవరకు యూస్ చేసుకోవచ్చు. కంట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ నన్నయ్య, R3 ఆంధ్ర హిస్టరీ, ఆది కవుల గురించి కంట్రిబ్యూషన్స్ కావాలంటే ఇప్పుడు కొంతవరకు చాట్ జీపీటీ అనేది మీకు సింప్లిఫై చేస్తుంది కంటెంట్. బట్ చాట్ జీపీటీలో ఉన్న లిమిటేషన్ ఏంటంటే జెనరిక్ స్టేట్మెంట్స్ వస్తుంది, విచ్ ఇస్ ఏ డ్రాబ్యాక్. దానికి మీరు ఏమైనా 2 ఎగ్జాంపుల్స్ డేటా కానీ యాడ్ చేసుకోగలిగితే వస్తుంది. ఓకేనా? సో నౌ Sir, I just want to add a point here, sir. ఎస్ సార్ ఇక్కడ ఎట్లా అంటే మనకి బుక్స్ చాలా టాపిక్స్ బుక్స్ దొరకవు, లేకపోతే ఎక్కువ బుక్స్ అయిపోతున్నాయి, అట్లా చదవలేము అని అనుకున్నప్పుడు వాట్ ఐ ఫాలోడ్ వాస్, సపోజ్ ఒక సిలబస్ లో ఎట్లాగో మనకి పాయింట్ హెడర్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ హెడర్ ని పెట్టి యూపీఎస్సి లేకపోతే ఏపీఎస్సి అట్లా మనం గూగుల్లో టైప్ చేస్తే డెఫినెట్ గా వాడు రిలవెంట్ కంటెంట్ ఇస్తాడు. సో మనం గూగుల్ ఒక్కటి వాడుకుని చాట్ జీపీటీ ఆల్ దీస్ టూల్స్ మనం లెవరేజ్ అవి వాట్ రైట్ యూసేజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ తెలుసుకోగలిగితే కొన్ని బుక్స్ మెన్షన్ చేయకపోయినా మనం రిఫర్ చేయకపోయినా కూడా ఇంటర్నెట్ నుంచి మనం నోట్స్ చేసేసుకోవచ్చు. ఐ థింక్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ దట్ వే. యా, ఐ రిపీట్ ద సేమ్ పాయింట్. ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన దాంతో పాటు ఇంకొక యాడ్ ఆన్ అయిందంటే ఆ పదం కొట్టి యూపీఎస్సి, ఏబిపిఎస్సి, టీఎస్పిఎస్సి అని టైప్ చేశారంటే ఏదైనా వెబ్సైట్లో ఆ కంటెంట్ ఉంటే మీకు వచ్చేస్తుంది. సో డోంట్ టేక్ మోర్ దాన్ 40 minutes ఫర్ ఎనీ టాపిక్. అలా మీరు కంటెంట్లో మునిగిపోయి అక్కడి నుంచి ఇంకొకటికి మళ్ళీ వచ్చే లోపల టైం అయిపోయింది, ఒక టాపిక్కే 3 hours పట్టింది అనేది కాదు. సో యూ హ్యావ్ టు గో విత్ టైమ్ లిమిట్ ఓన్లీ. ఎప్పుడైతే ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నారంటే ఆల్వేస్ బీ కేర్ఫుల్. ఇట్ విల్ గివ్ కంటెంట్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ కన్జ్యూమ్ టైం. దానివల్ల మీరు లాస్ట్కి ఇంటర్నెట్ వాడకపోతే బెటర్ ఏమో అనే ఒక డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది. బట్ ఇఫ్ యూ గో విత్ టైమ్ లిమిట్, ఈ టాపిక్కి నేను ఐ డోంట్ స్పెండ్ మోర్ దెన్ 30 minutes or 40 minutes. Whatever the content I collect during this 30 to 40 minutes, that is more than enough. దాన్ని మీరు కన్సల్టేషన్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోగలిగితే సరిపోతుంది. ప్లీజ్.
So his question is very broader and wider. మనకి యూపీఎస్సీ టాపర్స్ నుంచి చాలామంది క్వశ్చన్స్ టాపర్స్ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళు రాసిన ఇంట్రడక్షన్స్ కంక్లూషన్స్ని తీసుకొని కెన్ ఐ యూస్ అండ్ రిపీట్ ద సేమ్. దెన్ అనదర్ థింగ్ ఈస్ దట్ మనం మొత్తం నోట్ మేకింగ్ చేసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెక్షన్కి కానీ లేకపోతే 3 సెక్షన్స్కి కానీ, సో ఇన్ యువర్ సెన్స్ హౌ మెనీ పేజెస్ షుడ్ కమ్? సార్, ఆన్సరింగ్ యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, డెఫినెట్ గా ఇంట్రోస్ అండ్ కంక్లూజన్స్ అనేవి రెడీమేడ్ గా చేసుకుంటాం కాబట్టి వాళ్ళు ఎగ్జామినర్స్ విల్ నెవర్ వెరిఫై, మనల్ని అడగరు కదా ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నామని. సో డెఫినెట్లీ యూ కెన్ యూజ్ సంబడీస్ హార్డ్ వర్క్ ఆల్సో. అందుకోసమే టాపర్స్ వాళ్ళ బుక్లెట్స్ బయట పెడుతున్నారు. యూ కెన్ డెఫినెట్లీ యూజ్ ద కంటెంట్ ఇంట్రోస్ అండ్ కంక్లూజన్స్ ఆఫ్ టాపర్స్. అది రిలవెంట్, ఆ రిలవెన్సీ చూసుకోవాలి మనం. వెదర్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ వెరీ రెలవెంట్ అండ్ ఫిట్టింగ్ టు ద పర్టికులర్ క్వశ్చన్, మనం డెఫినెట్ గా అక్కడి నుంచి వాడుకోవచ్చు. అండ్ సపోజ్ ఇప్పుడు చాప్టర్ వైజ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎంత నోట్స్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు 5 చాప్టర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సపోజ్ మనకి యాంటిసిపేటెడ్ క్వశ్చన్స్, అందులో నుంచి మనం చేసుకోగల క్వశ్చన్స్ ఒక 10 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఈచ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ కి మనం ఎంత కంటెంట్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో రాయగలుగుతున్నామో అంత కంటెంటే మనం కొంచెం ఎక్స్ట్రా, లైక్ సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ 2.5 pages ఇన్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్, మనం ఒక 3 pages నోట్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. వీ షుడ్ నాట్ మేక్ అగైన్ ఒక 10 pages నోట్స్ చేసుకొని మనం దాన్ని కన్వెన్స్ చేసుకుని రివిజన్ చేసేటప్పుడు ఫైనల్ గా మనకి గుర్తుండేది కొంతవరకు రాస్తే అట్లా దట్ విల్ నాట్ వర్క్ అవుట్. సో వెన్ యూఆర్ మేకింగ్ నోట్స్ ఇట్సెల్ఫ్ ఒక 3 pages నోట్స్ చేసుకొని అది రివిజన్ చేసి ఆ పాయింట్స్ అన్నిటినీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో రిప్రొడ్యూస్ చేయాలి. దట్స్ అ బెటర్ అప్రోచ్. He is asking, should I write in question and answer format? Yeah, my full notes was in question and answer format only, because మళ్ళీ మనం ఒక సపోజ్ పారాగ్రాఫ్ లాగా రాసుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ వాట్ యూ హావ్ టు డూ ఇస్ మనం అందులో కంటెంట్ లో మళ్ళీ మనం కండెన్స్ చేసుకుని రాయాలి. బట్ అదర్వైజ్ మనం పాయింట్స్ వైజ్ చేసుకున్నప్పుడు ద అడ్వాంటేజ్ ఇస్, సపోజ్ ఒక 6 points ఉన్నాయనుకోండి, ఆ 6 points ని పాయింట్ వైజ్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం రివైజ్ చేస్తాం. అది పాయింట్ ఫార్మాట్ లో ఉన్నప్పుడు ఈజియర్ టు రికాల్ ఆల్సో ఆన్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామ్. సో అందుకోసం మనం కంటెంట్ కూడా క్వశ్చన్ అండ్ ఫార్మాట్ లో చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్. Can I ask one question? Have you done this note making after your prelims? సార్, యాక్చువల్ గా ప్రిలిమ్స్ నేను యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయ్యాను కాబట్టి చాలా వరకు టాపిక్స్ ఇందులోనే మన ఏపీఎస్సీ లో చూసుకుంటే చాలా ఓవర్లాపింగ్ ఉంది. ఈవెన్ టీఎస్పీఎస్సీ ఆల్సో ఎకానమీలో 5 chapters అవన్నీ రిపిటేటివ్ గానే ఉంటాయి. సో వాట్ ఎవర్ నోట్స్ యూఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ యూపీఎస్సీ, యూజ్ దట్ ఇన్ స్టేట్ సర్వీసెస్ ఆల్సో. అట్లా చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనకి ఆ ప్రిలిమ్స్ కి మెయిన్స్ మధ్యలో ఉన్న చాలా తక్కువ టైం ని మనం ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజేషన్ ఆప్టిమల్ గా వాడుకోవచ్చు. యా, ఇక్కడ నోట్ మేకింగ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఓన్లీ టైమ్ కన్స్ట్రైన్. ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ టైమ్ యూ కెన్ గో విత్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఫార్మాట్ ఆర్ బ్రీఫ్ ఫార్మాట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఆల్వేస్ నోట్స్ అనేది ఉండాలి ఈచ్ టాపిక్ కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్ కానీ. అది ఏ ఫార్మాట్లో అనేది మీ ఇష్టం, బట్ అల్టిమేట్లీ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ యువర్ నోట్ మేకింగ్ you shall have the competency to write at least 2 pages in the final. అది కొంతమంది 2 pages రాసుకోవచ్చు, 3 pages రాసుకోవచ్చు. ఈవెన్ నేను సెకండ్ టైం వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ గివింగ్ ఎగ్జామ్, ట్రైనింగ్ లో ఉన్నప్పుడు రాసినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఐ యూజ్ ద సేమ్ కంటెంట్ ఫస్ట్ టైం చేసుకున్న నోట్స్ నే వాడాను. జస్ట్ దట్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గివ్ దట్ కరెంట్ అఫైర్స్ కొంచెం రిలవెన్సీ, అప్పుడున్న న్యూస్ లో ఉన్న ఇష్యూస్ ని కొంచెం టచ్ చేయగలిగితే యువర్ నోట్స్ విచ్ ఇస్ ఫర్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ గెట్ దట్ రిలవెన్సీ. చెప్పండి. సార్, ఇది ఇప్పుడు ఒక 15 lines ఉన్నాయి సార్, ఒక నోట్స్ మీటింగ్ చేస్తున్నాం. ఆ 15 lines ని సార్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చూస్తూ మెమరైజ్ చేసేదా, లేకపోతే ఆ 15 lines కి నాకు కోడ్ పెట్టుకునేది ఒక సింగిల్ సెంటెన్స్ లో? అంటే ఎగ్జామ్లో టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఆ పాయింట్ వెంటనే గుర్తుకొచ్చేయడానికి ఫ్లోలో వెళ్ళిపోవడం. So his question is that, say for example, I have written for one theme 15 points. How you adapted any strategy in order to remember this 15 points? ఈ 15 points నోట్ చేసుకునే దాన్ని మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మళ్ళీ ఏమైనా కోడ్ డిరైవ్ చేశారా? సార్, ఇప్పుడు మనకి అన్నిటికీ ఎక్కువ కోడ్స్ రిమెంబర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే యూ గెట్ కన్ఫ్యూజన్ ది కోడ్స్ ఇట్సెల్ఫ్. సో ఎక్కడైతే అసలు మనకి వెరీ డ్రైగా ఉన్నాయి పాయింట్స్, అట్లాంటప్పుడు ఒక న్యూమానిక్స్ లో ఉన్నట్టు మనకు ఒక అక్రానిమో అట్లా ఏదో తయారు చేసుకోవచ్చు. బట్ ఎవ్రీ పేపర్స్ లో ఎవ్రీ క్వశ్చన్ కి అట్లా చేసుకుంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ద కోడ్స్. దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో సంథింగ్ ఎట్లా చేయాలంటే పాయింట్స్ ఎక్కువ రిమెంబర్ చేయాలంటే మేక్ ఇట్ కొంచెం ఆ పర్సనల్ పర్స్పెక్టివ్ కూడా యాడ్ చేయండి. సపోజ్ అగ్రికల్చర్ ఉన్నదనుకో, యూఆర్ సీయింగ్ డైలీ
ఫార్మర్స్ ఎటువంటి ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు, దానిలో ఎట్లా అంటే కొంచెం క్లాసిఫై చేసుకోగలిగితే, సెగ్రిగేట్ చేసుకోగలిగితే, దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ రిమెంబర్ పాయింట్. సపోజ్ అగ్రికల్చర్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నప్పుడు బిఫోర్ హార్వెస్ట్, లేకపోతే ఎట్లా అంటే 3 స్టేజెస్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క స్టేజ్ లో ఏమేమి ఇష్యూస్ ఉంటాయి. సపోజ్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో సీడ్స్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, లేకపోతే ఇన్పుట్ కాస్ట్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. అట్లా మనకి స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. వెన్ ఆ హార్వెస్ట్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కొన్ని ఇష్యూస్ ఉంటాయి, పోస్ట్ హార్వెస్ట్ కి వచ్చినప్పుడు కొన్ని ఇష్యూస్ ఉంటాయి. సో అట్లా సెగ్రిగేట్ చేసుకుని రిమెంబర్ చేస్తే యుల్ బి ఏబుల్ టు జనరేట్ మోర్ పాయింట్స్. అప్పుడు మనం న్యూమోనిక్స్ అట్లా ప్రతి క్వశ్చన్ కి పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో దట్స్ హౌ ఐ థింక్ ఆ పర్సనల్ థింగ్స్ ఇవ్వగలిగితే దెన్ యూ కెన్ రిమెంబర్ మోర్ పాయింట్స్. Any other? సో హర్ క్వశ్చన్ ఈస్, మనకి ఎగ్జామ్కి జస్ట్ ఈరోజు ఎగ్జామ్ అయిపోతే మళ్ళీ రేపు ఎగ్జామ్, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ అనదర్ ఎగ్జామ్. సో యూ వుడ్ హ్యావ్ ఎలాబొరేట్లీ ప్రిపేర్డ్ యువర్ నోట్ మేకింగ్. ఆ ఎలాబొరేట్ నోట్ మేకింగ్ నుంచి మళ్ళీ ఏమన్నా క్రిస్ప్గా ప్రిసైజ్గా ఒక పేపర్ వైజ్ ఏమన్నా చేసుకొని ఆ కంటెంట్ని మళ్ళీ మనం ఎగ్జామ్ ముందు ఏమన్నా రివిజన్ కోసం యూస్ చేస్తారు. యు గాట్ ద క్వశ్చన్? సార్ ఐ గాట్ ద క్వశ్చన్. ఎందుకంటే మనకి ఆ డౌట్ అందరిలో ఉంటుంది. బికాస్ యూ హ్యావ్ సపోజ్ స్టేట్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ అనుకోండి, వన్ డే ఒక ఎగ్జామ్ ఉన్న తర్వాత ఒక హాఫ్ డే గ్యాప్ ఉంటుంది. అదే హాఫ్ డే మనకి సెకండ్ పేపర్ రివైజ్ చేయడం. యూపీఎస్సీ లో అది కూడా ఉండదు, యూ హ్యావ్ 2 పేపర్స్. సో స్టేట్ సర్వీసెస్ వచ్చేసరికి హాఫ్ డే లో రివైజ్ చేయాలంటే మళ్ళీ దాన్ని నోట్స్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ బికమ్ వెరీ రిడెండెంట్ ఎక్సర్సైజ్. ఎట్లా అంటే మనము నోట్స్ రివిజన్ చేసినప్పుడు కూడా ఎంటైర్ నోట్స్ మళ్ళీ రివైజ్ చేయాలనే పర్స్పెక్టివ్ తో వెళ్ళకూడదు. సమ్ ఇష్యూస్ ఆల్రెడీ యూ రిమెంబర్ బై హార్ట్, కొన్ని ముందే ఉంటాయి మన మైండ్ లో. అట్లాంటి వాటికి ఏంటంటే ఒక మేజర్ హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని రివిజన్ చేయడం. సపోజ్ కొంత కంటెంట్ మనకి అస్సలేం గుర్తుండదు, వెరీ వెరీ ఫ్యాక్చువల్ కంటెంట్. అటువంటి కంటెంట్ మళ్ళీ ఒక పేజ్ లో రాసుకొని నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఎప్పుడో చూస్తే సరిపోతుంది. సో రివిజన్ షుడ్ బి, మనం ఆల్రెడీ 2-3 సార్లు చేసుకుంటాము. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎగ్జామ్స్, ఆ టైం టేబుల్ లో మన హాఫ్ డే ఉన్నప్పుడు కొన్ని వెరీ వెరీ ఫ్రింజ్ టాపిక్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్, ఆ టాపిక్స్ మాత్రమే రివైజ్ చేయాలి. మళ్ళీ నోట్స్ చేసుకోవచ్చు. అట్లా బికమ్ వెరీ టైర్సమ్ ఎక్సర్సైజ్. ఎనీ అదర్? సిలబస్ నుంచి జనరేట్ చేసేటప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ అనేది కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించి, కరెంట్ ఈవెంట్స్ సంబంధించి మనం అక్కడ నుంచి తీసుకోవాలా, లేకపోతే His question is that when you're as you mentioned that it is preferable to write question come answer format of note making. His limitation is that how to develop question. Should I rely on previous year questions, or should I link mostly current context based answer, or should I balance both static and current context? That's what you're. సార్ ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ తీసుకున్నప్పుడు సపోజ్ పేపర్ హిస్టరీ ఉంది అనుకోండి, దానిలో మనం కరెంట్ అఫైర్స్ కి అంత స్కోప్ ఏ ఉండదు. బట్ సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎకానమీ ఆఫ్ సైన్స్ అంటే మనకి మెజారిటీ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా కొంతవరకు కరెంట్ అఫైర్స్ రిలవెన్సీ ఉంటుంది. సో అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక స్టాటిక్ కంటెంట్ ని మనం కరెంట్ అఫైర్స్ రిలవెన్సీ ఉన్న టాపిక్ ని ఒక లైక్ మన నోట్స్ లో యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి దాన్ని. బట్ హిస్టరీ ఉంది అనుకోండి, అది వెరీ వెరీ స్టాటిక్ కంటెంట్, దానికి ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసిన నోట్స్ ని మళ్ళీ వాడుకోవచ్చు. బట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్కువ స్కోప్ ఉన్న పేపర్స్ మాత్రం ఎక్కువ రిపిటేటివ్ ఇష్యూస్ నే మనం నోట్స్ చేసుకోగలిగితే దెన్ ఈజియర్. Yeah. So we'll close the session. So offline students, thank you for participating for the session. Online students, will wind up the session again. So this week and next week, wherever possible, we'll try to invite the recently selected toppers so that they will also share their perspective. So today is one of the perspective from Ramanamurthy sir. So once again, I thank you on behalf of Team Civic Center for accepting our request and giving your valuable inputs and patiently answering very relevant, repeated. Most of the questions are common, but answers are relevant from him. So thank you so much. Your conclusory remarks. So first, I should thank you, sir, and thank Civic Center also for giving me opportunity.
ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ ప్లెజర్ సార్. ఎందుకంటే మనం చేసిన ప్రిపరేషన్ అంతా కూడా వెన్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు సమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్, సమ్ ఆఫ్ ద ఆస్పిరెంట్, దాని ఫ్రక్టిఫికేషన్ అప్పుడే వస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ పాసిబుల్, వెన్ ఎవర్ ఐ కుడ్ టేక్ అవుట్ టైం, డెఫినెట్ గా నేను ఆస్పిరెంట్స్ ఇంటాక్ట్ అవుతాను. అండ్ రీసెంట్ ఆ క్యాన్వాస్ కూడా ఇచ్చింది, ఆ ప్లాట్ఫామ్ కూడా ఇచ్చింది. సో ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఇట్. అండ్ ఆస్పిరెంట్స్ డౌట్స్ అన్ని కూడా నేను నా పరిధిలో నాకు తెలిసినంత వరకు ఆన్సర్ చేశానని అనుకుంటున్నాను. అండ్ చాలా వరకు ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాను, ఈవెన్ పర్సనలీ ఆల్సో. ఎప్పుడైనా పర్సనల్ సెషన్స్ కూడా తీసుకుంటాను సార్. ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ ప్లెజర్. Thank you. Thank you. Once again, congratulations. Thank you, We sir. wish all the best Thank for you, your sir. new posting. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Yeah, thank you so much.